लवप्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदं परं पदं 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 विपदं पदं पदं यद्विपदां न तेषां one line समाश्रिताये पद पल्लवप्लवम् समाश्रिताये पदपल्लवम् समाश्रिताये पद पल्लवप्लवम् समाश्रिताये पदपल्लवप्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारे महत्पदं पुण्ययशो मुरारे महत्पुण्यपद महत्पदं पुण्ययशो मुरारे महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्सल पदं परं पदम् भवाम्बुधिवत्सपदं परं पदम् पदं पदं यद्विपदां न तेषाम् 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 समाश्रिताये समाश्रिताये पद पल्लवप्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारे समाश्रिताये पल्लवप्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदं परं पदं 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 यद्विपदां न तेषाम् भवाम्बुधेर्वत्सपदं परं पदं 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 यद्विपदां न तेषाम् ஃபுல்லா ட்ரை பண்ணலாம் இந்த தடவை சமாஸ்ரிதாயே பத பல்லவப்ளவம் மகத்பதம் புண்ணியயசோ முராரே பவாம்புதிர்வத்ஸ பதம் பரம் பதம் 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 யத் விபதாம் ந தேஷாம் समाश्रिताये पदपल्लवप्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवतां भवाम्बुधेर्वत्सपदं परं पदं 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 यद्विपदां न तेषाम् அவங்க கேட்டாங்கல்ல. ஓகே, தானிஷ் மேம் வந்துட்டா சொல்லுங்க. ஓ, வந்துட்டாங்க. நாளைக்கு படிக்கலாமா சரி நம்ம ரொம்ப நாளாச்சு இந்த ரெண்டும் இதுவும் அந்த கீதா. எஸ், அதான் அந்த பாகவத சொல்லுவாங்க ரெண்டு, அது படிக்கலாமா? கலகான கூட்டம், அது நாளைக்கு என்னது அதான் சொல்றாங்க. புரியல சொல்றாங்க. அதேதான். ஓகே, கீதா சாஸ்திரமிதம் புண்ணியம் எப்பதே பிரயதப்புமான் கீதா சாஸ்திரம் யதம் புண்ணியம் எப்படே பிரயதாத்துமான் விஷ்ணோர் பாதமவாப்னோதி பயசோகாதிவர்ஜிதः விஷ்ணு பாதாதி शोकादिवर्जितः गीताध्यायशीलस्य भयशोकादि गीताध्याये पूजस्य सुख चैव कृतानि च गीताज्ञानशीलस्य प्राणयामापरक्ष्य च नैव शान्तिः पापानि पूर्वजन्म कृतानि च ஏவ சாந்தி பாபாணி பூர்வஜன்ம கிருதானி ச मलिने मोक्षण पुंसाञ्जनस्थानं दिने दिने मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सक्रीगीताम्बशी स्थानं संसार गुणनाशनात् சகிருத்கீதாமிருதஸ்நானம் சம்சார மலநாசனம். மாதாஜி வரல போல இருக்கு. வந்திருக்காங்க, மியூட்ல இருக்காங்க மாதாஜி. இல்ல பிஸியா இருக்காங்க போல இருக்கு. சரி, அதை முடிச்சிடலாம் ஒரு செகண்ட். Hare Krishna. I was waiting. மேம் I don't want to disturb you. இல்ல மேம், we started only after you did not respond. நாங்க முடிச்சிட்டோம். நீங்க லைவ் போயிட்டீங்களா?
ஓ போயிட்டீங்களா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மற்ற நம்ம நாளைக்கு கன்டினியூ பண்ணலாம். தேங்க்யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஐ லிவ். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ் சார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा शिवपदान्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. இன்னைக்கு 12வது ஸ்லோகம் முடிச்சுட்டு 12, 13 இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Pranams to everyone. Hare Krishna எல்லாருக்கும். Hare Krishna Mataji, Valamudan Mataji. Thank you and wish you the same Mataji. Thank you. Chinnanyadir adhikatatma ஹரே கிருஷ்ணா. nirihas tatatyaje achinnatidam vayunena yenaha davanna yoga kadibe yadir apramatto yavat kadakracha கதாஷி ரதிம்னா சூரையாத். உடலியல் கருத்துடைய வாழ்க்கையிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்ட பின்னரே மகாராஜா பிருது ஒவ்வொருவர் மனதிலும் பகவான் கிருஷ்ணரே பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார் என்பதை உணர்ந்தார். இவ்வாறு அவர் எல்லா கட்டளைகளையுமே அவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளும் தகுதியினை பெற்ற பிறகு அவர் ஞானம் மற்றும் யோக பயிற்சியை செய்வதை முற்றிலும் நிறுத்தினார். கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டே வாழ்க்கையின் இறுதி லட்சியம் என்பதை முற்றிலும் உணர்ந்த பிறகு யோகம் மற்றும் ஞான பயிற்சிகளில் அவர் ஆர்வம் கொள்ளவில்லை. ஞானிகளும் யோகிகளும் கிருஷ்ணரின் சரீரத்தை ஏற்பதில் ஆர்வம் மிக்கவர்களாக இல்லை என்றால் வாழ்க்கை பற்றிய அவர் தம் மயக்கங்களை அவர்களிடம் ஒருபோதும் நீக்க முடியாது. ரொம்ப அழகான கருத்துக்கள். சோ உடலியல், அதாவது நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் உடல் தலம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா உடல் தலம், அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதாவது புலன்கள் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்து மனசு, அதுக்கப்புறம் புத்தி, அதுக்கப்புறம் ஆன்மா. இந்த தலங்களை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ இதை விட இது மேன்மையானது. உடல் தலம் புலன்களை விட மேன்மையானது. புலன்களை விட மேன்மையானது எது? அது மனசு. மனதை விட மேன்மையானது புத்தி. புத்தியை விட மேன்மையானது ஆன்மா. ஸோ ஒண்ணுமே படிப்படியா போறது. ஸோ ஒருத்தர் இந்த உடலியல் வாழ்க்கையிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டிருக்காங்கனாக்கா அவர்கள் அதாவது பின்னரே இந்த பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிற வரைக்குமே நமக்கு மனசு, புத்தி, புலன்கள் எல்லாமே கட்டுண்ட நிலையில தான் இருக்கும் இல்லையா? ஒருத்தர் உடல் தளத்துல இருந்தாங்கனாக்கா நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே அதே மாதிரிதான் செயல்படும். அந்த ஒரு நோக்கத்தை கொண்டுதான் செயல்படும். எப்போ ஒருத்தர் உடல் தளத்தை விடுறாரோ அப்போ புலன்கள் எவ்வாறு பக்குவம் அடையணும், மனசு எப்படி பக்குவம் அடைஞ்சிருக்கணும், எப்படி புத்தி வேலை செய்யணும் பொழுது அவன் ஆன்ம தளத்தில் போய் நிற்கிறான். ஸோ இந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு ஜுவல்லரி பாக்ஸ் மாதிரிதான். ஒரு புறம் உடல் தளம், ஒரு புறம் என்னது ஆன்ம தளம் இல்லையா? ஆன்மீக தளம், அதாவது ஆன்மாவினுடைய தளம்.
ஸோ இதுல எந்த பக்கம் இழுக்கிறது, இந்த இதை வந்து வச்சு நம்ம வந்து ஸோ ஒரு ரெண்டு பக்கம் கயிறு பிடிச்சிட்டு இழுக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ சண்டை போடும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க வந்து கயிறை இழுக்கிறாங்க. ஸோ எந்த பக்கம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ அந்த பக்கம் போய் விழுந்துருவாங்க இல்லையா. ஒருத்தருடைய உடல் தளம் வந்து மேன்மையா இருந்ததுன்னா இந்த புத்தி, மனசு, அடுத்து வந்து புலன்கள் எல்லாமே அதே மாதிரி போய் வேலை செய்யும். அதே மாதிரி ஒருத்தருடைய அதாவது ஆன்ம பலம் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாக்கா உடல் தளத்தை விடுத்து இந்த புத்தியும், அதாவது புத்தி வந்து என்ன பண்ணும், மனசை இழுக்கும், மனசு என்ன பண்ணும், புலன்களை பக்குவப்படுத்தும். ஸோ ரொம்ப அழகான ஒரு உவமை இது. நம்ம வந்து இதை புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா. ஒரு நம்ம ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் தி நம்ம 3 கயிறுகளை 3 பேர் பிடிச்சி இழுக்கிறத பார்த்திருப்போம் இல்லையா. தமஸ் இல்லையா, பார்த்திருக்குமா இல்லையா. சோ அது போல இந்த பக்கம் உடல் தளத்தை இழுக்கக்கூடியவங்களும் இந்த பக்கம் மனத்தளத்துல இருக்கக்கூடியவங்களும் பார்க்கணும் நம்ம. இது வந்து ஒருத்தருடைய செயல்கள். எந்த செயல்கள் எப்படி இழுக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரிதான் ஒரு செயல் வந்து பக்குவமானதா இருந்தா ஆன்மீக தளம் வந்து இழுக்கும். இட் வில் ஹேவ் மோர் பவர். ஒருத்தருடைய செயல்பாடு வந்து பௌதிகத்துல இருக்குன்னா பௌதிக தளம் வந்து இழுத்துரும், ஆன்மீக தளத்துக்கு பக்கமே போவாது. ஸோ எப்படி இழுக்கும்னாக்கா இந்த உடல் தளம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் புலனை இழுக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து மனசை இழுக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து புத்தியை வந்து அவ்வாறே செயல்படுத்த தூண்டும். இது வந்து இந்த ஆர்டர்ல போகும். ஆனா அதே ஆன்மீக தளத்துல நோக்கும் பொழுது முதல்ல வந்து புத்தி. ஓகே, புத்தி சரியா இருந்ததுனாக்கா அது எந்த குணாதிசயத்தோட அது இயங்கின்னு இருக்கோ இல்லையா, அந்த புத்தி வந்து என்ன பண்ணும், மனசை வந்து பக்குவப்படுத்தும். மனசு பக்குவமானா புலன்கள் வந்து பக்குவம் அடையும். ஸோ இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இங்க வந்து ஆன்மீக தளத்தில் நிலை பெற்று இருக்கிறார் யாரு, பிருது மகாராஜா. அப்ப அவருடைய மனசு, புத்தி மற்றும் புலன்கள் எல்லாமே வந்து பகவான் தரப்புல அவருடைய செயல்பாடு எடுத்துட்டு போறார். கிருஷ்ணரையே பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார் என்பதை வந்து அவரால் உணர முடிஞ்சது. அப்படின்னா தான் யார் என்பதை அவர் உணர்ந்திருக்கார் இல்லையா. தன்னை இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவையும் அவர் உணர்ந்திருக்கார். சோ நமக்கும் பரமாத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன என்பதை எல்லாம் உணர்ந்த பிறகு அவர் இந்த உடல் தள பக்கம் கண்டிப்பா போகவே மாட்டார், 100% போக மாட்டார். ஸோ வென் ஒருத்தர் ஆத்மா வந்து எப்பவுமே வந்து அதுக்கு உணவே வந்து இந்த பக்தி தான் இல்லையா. ஸோ ஒருவர் அந்த ஒரு நிலையில போகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களுக்கு இந்த பாதை வந்து வழங்கப்படுகிறது. ஸோ இவ்வாறு அவர் எல்லா கட்டளைகளையும் அவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளும் தகுதியை பெற்ற பிறகு அவர் ஞானம் மற்றும் யோக பயிற்சிகள் செய்வதை முற்றிலும் நிறுத்தினார். 100% இந்த பாடிலி இதுல எல்லாம் வந்து ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்யறது, அடுத்து வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது, இதெல்லாம் பத்தி அவர் யோசிக்கவே இல்லை. ஏன்னா அவர் இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த செயல்களை எல்லாமே மடைமாற்றி எதுக்கு கொண்டு போயிட்டார், அவர் வந்து பக்திக்கு கொண்டு போயிட்டார், இறையுணர்வுக்கு கொண்டு போயிட்டார். அதனால இந்த புலன்களை பற்றியோ மனசை பற்றியோ புத்தியை பற்றியோ அவர் வருத்தப்பட வேண்டியதே இல்லை. ஏன்னா இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி சிச்சுவேட்டட் இல்லையா. அதாவது அழகா வந்து அந்த ஒரு பக்தி நிலையில போய் பாவத்துல போய் அவர் வந்து அமர்ந்து விட்டார். ஸோ அதன் பிறகு கர்ம ஞானங்களை பற்றி அவர் வந்து யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இது எல்லாருக்குமே பொருந்தக்கூடிய ஒன்றுதான். ஒருத்தர் முதல்ல ஆரம்ப கட்டத்துல கர்மம், அதாவது மக்கள் தொண்டு, மகேசன் தொண்டு இல்லையா. ஸோ என் நாடு என் மக்கள் அப்படின்ட்டு நினைச்சுண்டு செயல்படக்கூடிய தன்மை, இதெல்லாமே கர்மம். அடுத்து வந்து அதற்கு மேல வந்து படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஞானம். மேலும் வந்து அடுத்து யோக நிலைகள் இல்லையா. இது மூன்றுமே வந்து ஒருத்தர் வந்து கீழே இருந்து மேலக்கு எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு வந்து பாதை தான் அது. ஆனா அது கடினமான பாதை. அதுல ஒவ்வொரு லேயர்லயுமே அவங்க வந்து பக்குவம் அடைகிறது அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. ஆனா பக்தி அப்படி கிடையாது. பக்தி புத்தியை வந்து இயக்கும், புத்தி என்ன பண்ணும், மனசை இயக்கும், மனசு வந்து புலன்களை வந்து சரிப்படுத்தும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோல போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து ஸோ எந்த மாதிரி செயல் வந்து நாம செய்யணும் பக்தியில என்பதை வந்து அந்த உயிர்வாழை வந்து புரிந்து கொள்கின்றான். தான் யார் என்பதையும் உணர்கின்றான். தன்னுடைய ஆத்ம நிலையையும் அவனால் உணர முடியும். தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது வந்து இறைவனுடைய கருணையால தான். இது 100% நம்ம வந்து இன்னைக்கு அஜாமிலுடைய ஸ்டோரி வந்து ஆரம்பிச்சாங்க. பாஸ்ட் 2 days அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. அஜாமிலன் வந்து அவ்வளவு தவறை இழைத்தான். அவனுடைய அதாவது சுக்குருத்தி எல்லாமே வந்து அவன் செய்த கர்மங்களால் வந்து அழிந்து விட்டது இல்லையா. ஒரு நல்ல பிராமண குலத்தில் பிறந்து ஒரு நல்ல வைஷ்ணவாவுக்கு வந்து தொண்டு புரிந்து தன்னுடைய மனைவியோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அவன் ஒரு தகாத ஒரு காட்சி, அந்த புலன் எப்படிப்பட்டதுன்னு பாருங்க.
இல்லையா? இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கண்ணு, காது, வாய் இதெல்லாமே வந்து அதாவது கீழே விழுறதுக்கான மார்க்கத்துக்கு சுலபமா வந்து அட்ராக்டிவ் ஆயிடும். ஸோ அந்த அந்த அளவுக்கு இந்த புலன்கள் வந்து பக்குவத்தோட இருக்கிறது கிடையாது. டைம் டு டைம் அது வந்து மாறுபட்டுட்டே இருக்கும். அதனால எப்பவுமே நம்ம மனசுல வந்து இறைவன் தாள் பணியக்கூடிய அந்த பக்குவம் வரணும். நாம ஜபங்களை நாம வந்து கண்டிப்பா அட்டென்டிவா பண்ணணும். அது ரொம்ப 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 முக்கியம். தெர் வாஸ் அ கொஸ்டின் கேட்டாங்க. அதாவது நாம எல்லாம் அட்லீஸ்ட் ஏதோ கொஞ்சமா பக்தியாவது பண்ணிட்டு இருக்கோம், இன்னட்டெண்டிங் சாண்டிங்காவது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அஜாமிலன் அப்படி பண்ணலையே. அவன் கடைசி கட்டத்துல தானே நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிட்டான். அதுவும் தன்னுடைய பையனை தானே கூப்பிட்டான். அவனுடைய கான்சியஸ்ல கூட இறை உணர்வு இருக்கவே இல்லையே. பகவான் எப்படி வந்து இந்த மாதிரி அருள் புரிந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின். ஆனா உண்மையிலே பகவான் யாருக்கு என்ன அருள் புரியணும்ன்றது வந்து அவருடைய விருப்பம். அதை நாம் யாருமே கொஸ்டின் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஹி ஹாஸ் த வேலிட் ரீசன் இல்லையா? நமக்கு எல்லாருமே சாஸ்திர விதிகள் எல்லாமே தெரியும். அட்டென்டிவ் சாண்டிங் தான் பண்ணணும்ன்றதும் தெரியும். ஸ்டில் நாம் என்ன பண்றோம்? இன்னட்டென்டிவ் சாண்டிங் பண்றோம். அப்ப தவறு யாருடையது? தெரிந்தும் நாம் தவறு எடுத்து கொண்டிருக்கோம். ஆனா அஜாமிலன் அப்படி இல்லை. அவன் அஜ்ஞானத்தில் விழுந்தவன் இல்லையா? அஜ்ஞானத்தில் விழுந்தவன் ஆரம்ப கட்டத்தில் அவன் செய்த அந்த சுப்ருதி இல்லையா, இறை பணி என்பது அவனுக்கு கடைசி காலத்துல வந்து அவன் எப்பொழுது 88 வயசுல அவனுக்கு 2 வயசு குழந்தை அப்படின்னா அவனுடைய அடர்ந்த அஜ்ஞானத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதா இல்ல அவனுடைய புலன் நுகர்ச்சி பத்தி சொல்றதா? எதுவுமே அவன் குவாலிஃபைட் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் அவன் வந்து அவனை பத்தி சொல்லணும்னா நம்ம ஒரு 2 நபர் இருக்காங்க, ஒருத்தர் நல்லவன் ஒருத்தர் கெட்டவன். இப்போ நம்மளுடைய மனிதனுடைய குவாலிட்டிஸே என்னன்னாக்கா ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பேட் குவாலிட்டிஸை தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இல்லையா? ஒருத்தருடைய குட் குவாலிட்டிஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? ஆனா இறைவன் குவைட் ஆப்போசிட் இல்லையா? பகவான் வந்து குவைட் ஆப்போசிட். ஒருத்தர்கிட்ட என்ன நல்ல குணம் இருக்கு அப்படிங்கறதான் அவர் முதல்ல பார்ப்பார் இல்லையா? அவன் செய்த சுக்குருத்தி ஒரு சின்ன சுக்குருத்தியாவது அவன் செய்திருக்கானா? என்னுடைய நாமத்தை ஒரு வாட்டினா ஜபித்திருக்கானா அவன்? அப்ப அதாவது வித்தவுட் எனி அஃபென்ஸ், வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன், அப்படி ஒரு இது கான்சியஸ் லெவல்ல கூட அவனுக்கு எதுவுமே கிடையாது. பகவானுடைய நாமத்தை அவன் ஏதாவது இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு கூட அவன் பண்ணல. சோ அவன் வந்து அந்த மாதிரி வந்து செய்திருக்கான். அதாவது எதுவுமே எதிர்பார்க்காம செய்திருக்கான் இல்லையா? அந்த ஒரு இதெல்லாமே வந்து பகவானுடைய கோட்பாடுகளே வேறு, நம்முடைய கோட்பாடுகளே வேறு. நம்ம குவைட் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இருந்ததை எப்பவுமே யோசிப்போம் இல்லையா? நான் இவ்வளவு சாண்டிங் பண்றேன், 16 மாலை பண்றேன், பகவான் ஏன் எனக்கு வந்து மோட்சம் கொடுக்க கூடாது? அஜாமிலனுக்கு எனக்கு அதெல்லாம் கொடுத்தார் இல்லையா? அவனுக்கு செகண்ட் சான்ஸ் எதுக்கு கொடுத்தார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவன் சிறு வயதுல வந்து பர்ஃபெக்ட்லி ஃபாலோடு சாதன பக்தி இல்லையா? சின்ன வயசுல வந்து அவன் வந்து சாதன பக்தியை வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணான். ஆனா வழி தவறி சென்ற அவனுக்கு வந்து பகவான் வந்து இன்னொரு சான்ஸ் வந்து கொடுக்கும் பொழுது அவன் தன்னையே அறியாமல் தன்னுடைய மகனுக்கு வந்து பகவானுடைய நாமத்தை வந்து சூட்டினான். அது எப்பவுமே வீட்டுல இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க மேல, கடைசி குழந்தை மேல எப்பவுமே அன்பு இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த அன்பினால் வந்து அந்த பையனை வந்து அழைக்கிறான். ஹவு ஆக்சுவலி ஹி கால்ஸ் இல்லையா? நாராயணா நாராயணா அண்ட் ஹி கால்ஸ். சோ அந்த ஒரு இதனால அவனுக்கு வந்து இரண்டாவது வாட்டி அவனுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குது. ஆனா உண்மையிலேயே அவன் வந்து செகண்ட் டைம் வந்து he deeply regretted actually இல்லையா? தான் எவ்வளவு தவறு செய்தோம் இல்லையா? ஒரு கொலைக்காரனாக இல்லையா? இப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து வாழ்ந்தோமே அப்படின்னு அவன் வந்து ஹரித்வாருக்கு சென்று அவன் வந்து தன்னுடைய அதாவது கடைசி வாழ்க்கையில வந்து முழுசுமே வந்து he was totally in the observed in the devotional சேவா. பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியது, தான் ஆற்றிய காரியங்கள் எல்லாம் தவறு என்பதை உணர்ந்து, அந்த உணர்தல் வந்து கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கணும். ஸோ பேசிக்கலி நாம தவறு இழைக்கிறோம்ன்றத வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் ஃபர்ஸ்ட் வரணும். அக்செப்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். டீப்லி ரிக்ரெட்டிங் இல்லையா? சின்சியர் ரிக்ரெட்டிங் அதுவும் இருக்கணும் நமக்கு. தவறு இழைத்த பிறகு அதை வந்து எஸ் நம்ம தவறு இழைச்சிட்டோம் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம், அதற்காக வருந்துறது, பகவான்கிட்ட வந்து வேண்டுறது, இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும். இது வந்து நம்ம அதாவது அப்பதான் இந்த வேண்டுதல் இந்த உணர்தல் எல்லாமே மீண்டும் ஒரு முறை நம்ம வந்து அதே தவறை இழைக்காம இருக்கிறதுக்கான ஒரு தடைக்கல்ல வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இந்த உணர்வு இல்லைன்னா மீண்டும் மீண்டும் நாம் என்ன பண்ணுவோம்? அதே தவறை தான் நம்ம வந்து பண்ணிட்டே இருப்போம். இப்ப நாம ஜபங்கள் சொல்றோம், அட்டென்டிவா நம்ம சொல்லல இல்லையா? ஆனா எப்பயோ ஒரு சமயத்துல ஐயோ நம்ம நாம ஜபங்கள் இப்படி சொல்றோமேன்ற ஒரு ஃபீலிங் வருது இல்லையா? அந்த ஃபீலிங் வந்து வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னட்டென்டிவா சாண்ட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு மனசு வந்து இழுத்துட்டு போய் மீண்டும் வந்து அட்டென்டிவ் சாண்டிங்ல உட்கார வைக்கும்.
எது வரைக்கும் நாம செய்யறது வந்து நான் இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலையோ அது வரைக்குமே வந்து நாம கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கும். அந்த சாண்டிங்னால எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. ஸோ அதனால வந்து நம்ம இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங் பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் த லாஸ்ட் அஃபென்ஸ் இல்லையா? ஸோ அந்த லாஸ்ட் அஃபென்ஸை வந்து நம்ம லாஸ்ட் அஃபென்ஸ் 9th அஃபென்ஸ், இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங் நான் 10th அஃபென்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த அஃபென்ஸ்ல வந்து நாம மாட்டிக்கிறோம். அஜாமிலன் அவ்வளவு மோசமானவன். நாம ஒன்றும் கொலை பண்ணலையே, கொள்ளடிக்கலையே, திருடலையே, யாருக்கும் வந்து நம்ம வந்து அபகரிச்சுக்கலையே, இதெல்லாம் நமக்கு தோணும். அந்த குவாலிட்டிஸ்ல எல்லாம் நம்ம கிடையாது இல்லையா? ஆனா நான் சின்னதா ஒரு இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங் மட்டுமே பகவான் ஏன் நமக்கு வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்காக வந்து நம்மள ஏன் கன்சிடர் பண்ணல அப்படின்னு, சலுகை ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னு. இங்க நமக்கு எல்லாத்துக்கும் சலுகை கொடுக்குறோம் இல்லையா? ஒண்ணு வாங்கினா ஒண்ணு ஃப்ரீ. அந்த மாதிரில ஏன் பகவான் கொடுக்கலன்றது வந்து நம்ம கேட்கவே முடியாது. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங் வந்து கரெக்ட் கிடையாதுன்னு. தெரிஞ்சுட்டே நம்ம செய்யும் பொழுது அது தப்பு இல்லையா? தெரியாம செய்யக்கூடியது வந்து தவறு. அது வந்து மன்னிக்கப்படும். தெரிந்து செய்வதற்கு வந்து மன்னிப்பு கிடையாது இல்லையா? ரெண்டுமே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அஜாமிலன் வந்து அவனுடைய புலன்களால் ஈர்க்கப்பட்டு அறியாமையில் உழன்று அவன் அறியாமல் தான் தவறு செய்தான். ஆனா ஒரு காலகட்டம் வந்த பிறகு விஷ்ணு தூதர்களும் வந்து யம தூதர்களும் வந்து அவர்கள் இருவருக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய சம்பாஷணையை வந்து கேட்ட பிறகு தான் எவ்வளவு தவற இழைத்திருக்கேன்றது வந்து அவன் உணர ஆரம்பித்தான். அது வரைக்குமே அவனுக்கு தெரியல தான் செய்யறது தவறுன்னு இல்லையா? அதன் பிறகு அவன் உணர்ந்து அவன் வந்து எங்க போறான்? ஹரித்வாருக்கு செல்கின்றான். ஸோ 2ஆம் சான்ஸ் என்பது இது. அந்த புக் வந்து இந்த ஒரு கதையை கொண்டுதான். ஸோ அதனால உடலியற் கருத்து என்பது அஜ்ஞானம். இது ஏன் இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு இப்ப சொன்னேன்னா, நம்ம எது வரைக்கும் உடல் தளத்துல இருக்கிறோமோ நம்ம ஆற்றக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து பக்குவம் இருக்காது. அஜ்ஞானத்தினால் வந்து செயல்படும். எப்போ நம்ம அந்த உடல் தளத்தை விட்டு செல்கின்றோமோ அப்போ ஆன்ம தளத்துல வந்து நாம நிக்கிறோம். அப்ப நம்முடைய புத்தி, மனசு, புலன்கள் எல்லாமே வந்து பக்குவம் அடையும். எதை செய்ய வேண்டும் என்பது, அப்ப இந்த புலனை பக்குவப்படுத்தணும், மனசை கட்டுப்படுத்தணும், இது எல்லாமே இருக்காது. இந்த உடல் தளத்துலதான் நம்ம எல்லாமே புலனை வந்து, அதாவது ஆமை ஓட்டுக்குள்ள எப்படி இழுக்கிறதோ அது போல இழுத்துக்கணும், மனசை கட்டுப்படுத்தணும், புத்தியை செயல்படுத்தணும். இது எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற அந்த செயல்கள். அதனால்தான் ரொம்ப கடினம். ஞானிக்கு யோகிக்கெல்லாம் மிக கடினமான ப்ராசஸ் என்பது இதுதான். சோ அவங்க பக்தியை விட்டுட்டு இந்த ஒரு நிலையில போறாங்க இல்லையா? ஆனா இது எல்லாமே பக்குவமா அடையப்படுறதா இல்லையா? பக்தியில போகும் பொழுது தானாவே அடையப்படுகிறது. நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது, பக்தியில ஈடுபடும் பொழுது புத்தியும் வந்து பக்குவம் அடைகிறது, மனசு பக்குவம் அடைகிறது, புலன்களும் பக்குவம் அடைகிறது. சோ ஞானம் யோகியில என்ன பண்றோம்? நம்ம இதுதான் நம்ம பண்றோம். ஆனா அங்க இறைவனை இல்லாமல் செயல்படுத்துறோம், இங்க இறைவனோடு செயல்படுறோம். அதனால நமக்கு சுலபமாக பக்குவம் அடைய முடியும். இட் இஸ் ஈஸி, பட் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இது வந்து டஃப், பிராக்டிஸ் பண்ணாகணும். ஓகே, இது ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இவ்வாறு அவர் எல்லா கட்டளைகளும் அவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளும் தகுதியை பெற்ற பிறகு அவர் ஞானம் மற்றும் யோக பயிற்சிகள் செய்வதை முற்றிலும் நிறுத்தினார். தேவையில்லை. இட் இஸ் டூப்ளிகேஷன் இல்லையா? சோ ஒரு புறம் அவர் மனசை புலனெல்லாம் கட்டுப்படுத்திட்டு இருப்பார், இன்னொரு புறம் பக்தி பண்ணிட்டு இருப்பார். அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது எல்லாமே கட்டுப்படுத்தும். சோ எதுக்கு ரெண்டு வேலை? இதெல்லாம் இட் இஸ் ஆல்ரெடி இன்க்ளூசிவ். அதாவது அதுக்குள்ளேயே அடங்கி விட்டது. ஆக்சுவலி பக்தி பண்ணும் பொழுது உடல் தளம், வாக்கு தளம், இந்த மனத்தளம் இல்லையா, வர புலன்கள் தளம், அடுத்து வந்து புத்தி இல்லையா, இன்டெலிஜென்ஸ், அறிவு தளம், இதெல்லாமே வந்து அதுக்குள்ள அடங்கிடுது. ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதுல வந்து அடங்கிடுது. ஆனால் தனியா நம்ம இதுக்கு ஒன்றும் பயிற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதான் நம்ம வந்து உட்காந்து மெடிடேஷன் பண்ணணும், அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அந்த தியான பயிற்சியில உட்காந்துட்டு நம்ம தூக்கத்துக்கு வந்து போகிறத விட கண்ணை மூடிட்டு சம்டைம்ஸ் நம்ம தூங்குறோம் இல்லையா? இது உடலுடைய இது, நம்ம வேணும்னு செய்யறது கிடையாது. இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாடி நீட்ஸ் ரெஸ்ட். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை கூட நம்ம தள்ளப்படுறோம். ஆனா அதை விடுத்துட்டு வெறும் பக்தி தொண்டுல செய். அப்போ உன் கான்சியஸும் வந்து அலர்ட்டா இருக்கும் இல்லையா? என்ன செய்யணும்ன்றது வந்து அலர்ட்டா இருக்கும். அடுத்து வந்து புத்தியை வந்து பர்ஃபெக்ட் பண்ணும், அது மனசை பர்ஃபெக்ட் பண்ணும், தேவையற்ற எண்ணங்கள் இருக்காது இல்லையா? புலன்களையும் பக்குவப்படுத்தும். ஸோ இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நடக்குது. ஸோ அதனால இட் இஸ் பெட்டர் டு டேக் த பக்தி யோகா தேன் ஞானா அண்டு கர்மா. இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதுல கவர் ஆயிடும். நம்ம அதை பத்தி வருத்தப்பட வேண்டியதே இல்லை. எப்படி செய்வோம், என்ன செய்வோம்லாம் கிடையாது. ஏன்னா புத்தி என்ன பண்ணும்? கர்மத்தை எப்படி செய்யணும்னு வந்து நமக்கு வழி நடத்தும் இல்லையா? அதே மாதிரி தியான பயிற்சிகள் வந்து நமக்கு வந்து இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வழியாவே வந்து மனசை வந்து சீரடைய செய்து ஒரு செயலையுமே நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போகணும்ன்றத வந்து செயல்படுத்தி கொடுக்கும். அதனால கர்மஞான பாதைகளை பற்றி நம்ம தேட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எப்போ நாம பக்தியை வந்து எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது.
எப்ப நம்ம பக்தி பக்கமே போலையோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி கர்ம ஞான பானைகளை வந்து நாம செயல்படுத்தணும் இல்லையா? ரொம்ப அழகான ஒரு ஓமை இது. இதெல்லாமே வந்து கொடுத்திருக்கிறது எல்லாமே இந்த இடத்துல. சோ கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டே வாழ்க்கையின் இறுதி லட்சியம் என்பதை முற்றிலும் உணர்ந்த பிறகு இல்லையா, இதுல என்னன்னா இறைவனுக்கு காட்டக்கூடிய பக்தி யோகமே மிக உயர்ந்தது என்று உணர்ந்தார் அவர். அதனால அவர் வந்து கர்ம ஞான பாதைகளை வந்து மேற்கொள்ளல அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றார். ஞானிகளும் யோகிகளும் கிருஷ்ணரின் சரிதத்தை கேட்பதில் ஆர்வம் மிக்கவராக இல்லை என்றால் வாழ்க்கை பற்றிய அவர் தம் மயக்கங்களை அவர்களிடம் ஒருபோதும் நீக்க முடியாது. 100% இல்லையா? இப்ப வந்து நான் வந்து பௌதீகத்தை வந்து பௌதீக செயல்கள்ல ஈடுபட்டு இருக்கேன், அடுத்து வந்து ஆன்மீகத்திலையும் ஈடுபட்டு இருக்கேன் இல்லையா? அப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள், இது நானே செஞ்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லல உங்களுக்கு, இது எக்ஸாம்பிள் என்ன வச்சேதான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். ஸோ அப்போ நான் வந்து கிருஷ்ணருடைய அதாவது கதை சொன்னா கொஞ்ச நேரம் கேட்டுட்டு தூங்குறது இல்லையா? எப்படி நம்ம பார்வதி தாயாரும் சிவபெருமான் பாகவதத்தை சொல்லும் போது தூங்கி போயிட்டாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி நாமளும் தூங்கி போயிட்டோம்னா அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா நமக்கு அந்த என்னது பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மயக்கம் வந்து கண்டிப்பா தீராது. ஸோ அதாவது எப்ப நம்ம எப்படின்னாக்க பரிஷித் மகாராஜ் வந்து கண்ணை தூங்காம இல்லையா, பசி தாகம் அதுக்கப்புறம் தூக்கம் இது மூன்றையுமே வென்று 7 நாட்கள் 7 இரவுகள் வந்து பாகவதத்தை கேட்டார் இல்லையா? யார்கிட்ட? சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட. அதன் பிறகு பகவானுடைய திருத்தலத்தை வந்து அதுதான் பக்தி தொண்டு. அப்படின்னா பக்தி தொண்டுல நாம் ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு பசிக்கிறதா இல்ல வந்து நாம வந்து நம்ம இதை செய்யணும் அதை செய்யணும், நம்ம அவுட் சைட் வேர்ல்டோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாமே வந்து டோட்டலி நம்ம நிறுத்திடணும். அது மாதிரி இல்லைனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு பக்குவம் அடையாது, இன்னொரு செயலுமே நாம வந்து பர்ஃபெக்டா ஈடுபடவும் முடியாது. ரெண்டுமே வந்து கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட், எந்த ஒரு நிலைக்குமே நம்மளால போக முடியாது. அதனால பக்தியில ஈடுபடும் பொழுது எல்லாவற்றையுமே பக்தியை மையமாக கொண்டு ஆற்றும் பொழுது அது பக்குவம் அடைஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ இது வந்து 100% வந்து நம்மளையே மறக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை வந்து கண்டிப்பா கொண்டு வந்து கொடுக்கும் பக்தியில வந்து. ஆனா இந்த யோகிகள் இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போக முடியாது. அதுக்கு நிறைய பயிற்சி வழி நடத்துதல் எல்லாம் தேவை. ஸோ இந்த ஆர்வம் இல்லைன்னா, பக்தியில ஆர்வம் இல்லைன்னா நாம வந்து இந்த பௌதீக வாழ்க்கை எனக்கூடிய அந்த வேரை வந்து கண்டிப்பா நம்ம பிடுங்கி எறிய முடியாது. மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு செயல்களை மட்டும்தான் நம்ம செய்வோம். அது வந்து நான் அந்த கர்ம பலன்களோட இணைவோம். அதனால வந்து நாம மீண்டும் மீண்டும் இந்த மயங்கி விழக்கூடிய எல்லாத்தையுமே இந்த பௌதீகத்தில் ஈர்க்கப்படக்கூடிய அத்தகைய பண்புகளை கொண்டு நாம செயல்படுவோம். ஓகே, ஸோ அது அப்படின்னா ஒண்ணு பௌதீகம், இன்னொன்னு ஆன்மீகம். ஆன்மீகத்துல வந்து முழு மனசோட செயல்படும் போது இந்த பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வேறு இருக்கக்கூடிய செயல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து டேக்கன் கேர். ஆனா அதே வந்து நாம் ஆன்மீகத்துல வந்து ஏனாதானோன்னு ஈடுபடுறது, இல்லைன்னா வந்து பாதி மனசு இங்க பாதி மனசு அங்க, அடுத்து வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம வந்து ஈடுபடுறது, ஏதோ சொன்னாங்க அதுக்காக வந்தேன் அப்படின்னு செயல்படுறது, இப்படி எல்லாமே வந்து செயல்படும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்படின்னா இன்னும் அவங்க அந்த பௌதீக பற்றுதல்ல இருந்து வெளியில வரலன்னு அர்த்தம். அதை நாம் அங்கேயே தெரிஞ்சுக்கணும். வி ஷுட் எவாலுவேட் அவர் செல்ஸ். ஒரு செயல் அடுத்தவங்களை நம்ம எவாலுவேட் பண்ண வேண்டாம், நாமளே வந்து நம்ம வந்து அதாவது எவாலுவேஷன், அதாவது தரம் பார்த்தல் இல்லையா, நாம் எந்த அளவுக்கு தகுதி படைத்தவரா இருப்போம் பக்தியில, எந்த அளவுக்கு வந்து நாம் இன்னும் பௌதீகத்துலதான் உழன்னு இருப்போன்றது ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நாம வந்து நம்மளை பரிசித்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ நமக்கு அது நம்முடைய பாதையை பக்குவப்படுத்துறதுக்கு அது ரொம்ப சுலபமா வந்து நமக்கு அமையப்பெறும். இல்லைன்னா நாம இந்த உடலியல் கருத்தோடையில தான் நம்ம கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். உடலியல் கருத்திலேயே ஒருவரது கவனம் இருக்கும் வரையில் அவர் யோக முறைகளை பயில்வது அல்லது ஞான முறைகளை செய்வது போன்ற பல்வேறு செயல்கள் மூலம் ஆத்ம உணர்வினை பெற ஆர்வம் காட்டுகிறார். ஆத்ம உணர்வு சுலபமாக பெற முடியும் பக்தியில போகும்போது, ஆனா அதை நம்ம பயிற்சி செய்யறது கிடையாது. ஏன்னா இந்த கலியுகத்துல டிகிரேடட் உலகத்துல, நேத்துதான் நம்ம பாகவதம் படிச்சோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல. ஸோ எல்லாமே வந்து பௌதீகம் தான் இல்லையா? ஸோ பௌதீகத்திலேயே நம்ம உழந்து கொண்டு இருக்கும்போது அதாவது ஆன்மீகத்தின் பற்றியான அந்த உணர்வுகள் வந்து நமக்கு அவ்வளவு சுலபத்துல நம்ம ஏத்துக்க மாட்டோம். யாராவது சொன்னா கூட அவங்களுக்கு குழப்பில்ல பாட்டு போயின்னே இருப்போம். நம்ம அவங்கள மாதிரி நம்ம ஒன்றும் ஃப்ரீயா இல்லை, காலையில இருக்குன்னா வேலை இல்லையா, வெட்டி இல்லையா, வீட்டுல எவ்வளவு சமைக்கணும் இல்லையா, நான் வந்து எல்லாருக்குமே ரெடி பண்ணி அனுப்பணும், இதெல்லாம் வந்து குழப்பில்லாதவங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்காங்க அவங்க இல்லையா, அதுக்காக மெனக்கட்டு அப்படின்னுட்டு சொல்லக்கூடியவங்களும் உண்டு
இது சொல்லாதவங்க கிடையாது, கண்டிப்பா சொல்லக்கூடியவங்களுமே உண்டு. அதனால பக்தி உணர்வு பற்றிய முக்கியத்துவத்தை உணராதவர்களுடைய அவங்களுடைய உணர்வே இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ அப்ப எது வரைக்கும் அவங்க பக்தி பக்கம் போகலையோ அது வரைக்கும் அவங்க 100% திரும்பி இந்த இடத்துல வருவாங்க. ஸோ we can evaluate ourselves. கிருஷ்ணரை உணர்வதே வாழ்க்கை லட்சியம் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளும் பொழுது எல்லார் இதயத்திலும் இருப்பவர் கிருஷ்ணர் ஒருவரே என்று உணர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வை பெருக்குவதில் விருப்பம் கொள்ளும் அனைவருக்கும் அவன் உதவக்கூடியவனாக மாறுவான் இல்லையா? அதாவது இப்படியே நம்மள நாம நல்பாதையில் எடுத்துட்டு போகிறதும் அடுத்தவங்களையுமே அந்த பாதையில இட்டு செல்லக்கூடிய அந்த ஒரு செயல்ல ஈடுபடுவதுமே கிருஷ்ண உணர்வுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிந்தவன் செய்யக்கூடிய செயல். அதை பற்றி அறியாதவன் அந்த பக்கம் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டான். கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதற்கு ஒருவன் கொள்ளும் நாட்டத்தை சார்ந்தே அவனது வாழ்க்கை நிறைவு அமைகிறது இல்லையா? எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்க, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். Can you do anything without any hesitation இல்லையா? பகவானுக்காக நீ எதை வேண்டுமென்றாலும் செய்வாயா எந்தவித தயக்கமின்றி? அப்படிப்பட்ட மனசு உங்களுக்கு வந்திருக்கா? அது நாம பரீட்சித்துக் கொள்ளணும். அதெல்லாம் ஸ்லோகம் கூறுவது யாவத் கதா ரஜ கதாசு ரதிம்னா புரியாத், அந்த லாஸ்ட் லைன் இல்லையா? கிருஷ்ணரின் மீதும் அவரது தீராத விளையாட்டுகள் மீதும் ஒருவருக்கு ஆர்வம் ஏற்படாதவரை யூகமான அறிவிலோ, அதாவது ஞானத்திலோ, யோக பயிற்சியிலோ, யோகியிலோ, தியானத்திலோ அவருக்கு விடுதலை கிடைக்கும் என்ற பேச்சுக்கு இடமே கிடையாது. 100% விடுதலை கிடைக்காது. அவங்க முழுமையடையாத யோகிகளாக திரும்பி இந்த இடத்துல வர வேண்டியதுதான். இது போன ஸ்லோகத்திலையும் படிச்சோம் நாம. அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிரதம் அனுகூலியன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்தி உத்தமம் இல்லையா? உத்தம பக்தியை பற்றி அழகாக ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பக்தி ரசாமிருத சிந்துல சொல்லப்பட்டது. பக்தி நிலையினை பிருது மகாராஜா அடைந்த பிறகு அவர் ஞானம் மற்றும் யோக முயற்சியில் பயிற்சியில் செய்வதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை. அதுதான் சூன்யம், 0 இல்லையா? உண்மையான ஞானம் என்பது உயிர்கள் பகவானின் நித்திய பணியாட்கள் என்பதை உணர்வதாகும். எட்டர்னல் சர்வன்ட்ஸ் நாம் எல்லாருமே நித்திய பணியாட்கள். நாம் அவருக்கு தொண்டு புரிவதற்காகத்தான் இங்கு இருக்கின்றோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அறிவினை ஒருவன் பல்வேறு பிறவிகளுக்கு பிறகே அடைய முடியும் இல்லையா? நாமெல்லாம் இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம எல்லாமே புரியல, ஆனாலும் ஓரளவுக்கு நம்ம நித்திய சேவகர்கள் தான் இறைவனுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு லைன் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய நிலை, உணரக்கூடிய நிலை நெக்ஸ்ட். அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள்ல படிச்சு நாம அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதை உணரத்துக்கான பாதையும் இறைவன் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். எது வரைக்கும் நாம 100% இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளாத மனநிலையில உட்கார்ந்துருக்கோமோ அப்போ இறைவன் அவர்களுக்கு அடையப்பட மாட்டார். இது ரொம்ப முக்கியம். நம்பிக்கை, ஸ்ரத்தா இல்லையா? ஸ்ரத்தை என்பது ரொம்ப 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 முக்கியம். ஸ்ரத்தை இல்லைன்னாக்கா நம்ம பக்தி பாதையில முன்னேற்றம் காண முடியாது. மேலும் 7.19 இது உறுதி செய்யப்படுறதா சொல்லப்படுகிறது. பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானமாம் மாம் பிரபத்தியதே. அது வாசுதேவம் சர்வமிதி மகாத்மா சுதுர்லபா, மிக அரிதானவர் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஸ்லோகத்துல. சோ பரமஹம்ச வாழ்க்கை நிலையினை எய்திய பின்னரே ஒருவன் கிருஷ்ணரே எல்லாமாக இருக்கின்றார் என்பதை உணர்கின்றார் இல்லையா? அந்த சந்நியாசத்துல லாஸ்ட் இல்லையா? அந்த நிலை அடைய பரமஹம்ச நிலை. அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தோடு அவர் தன்னுடைய வாழ்நிலை துண்டிக்கப்பட்டிருப்பார். அப்படின்னா இந்த உடல் தளத்திலிருந்து அவருடைய எந்த செயல்களும் செய்ய மாட்டார். ஆன்ம தளத்திலிருந்து தான் அவருடைய செயல்பாடுகள் அனைத்துமே அமையப்பெறும். ஸோ they will not be totally zero bodily platform இல்லையா? வாசுதேவம் சர்வமிதி சி மகாத்மா சுதுர்லபா அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்கள் மிக அரிதானவர்கள் என்று ரொம்ப அழகா அந்த ஸ்லோகம் சொல்லும். கிருஷ்ணரே எல்லாம் என்று கிருஷ்ண உணர்வினை பெறுவதே உயர்ந்த வாழ்க்கை முறை என்றும் ஒருவன் உணர்ந்த பிறகு அவன் பரமஹம்ச அல்லது மகாத்மாவாகின்றான் இல்லையா? எவ்ரிதிங் இஸ் a supreme God இல்லையா? அவரிடமிருந்தான் அனைத்துமே பெறப்படுகின்றது என்ற உண்மையை ஒருவன் உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது இல்லையா? கேட்பதினால் ஓரளவுக்கு தான் பாதிப்பு ஏற்படும். அதே உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்முடைய செயலாக்கத்துல அது பர்ஃபெக்ட்னஸ் கொண்டு வருவோம் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்டவன் அவன் பரமஹம்ச அல்லது மகாத்மாவாகின்றான். இது போன்ற பரமஹம்சர்களை மகாத்மாக்களை காண்பது மிக மிக அரியது. ஆக்சுவலி ஒரு பரமஹம்சரோ அல்லது தூய பக்தரோ ஜடயோகத்தினாலோ அல்லது யூக அறிவினாலோ கவரப்படுவதே கிடையாது. 100%.
அவங்க அதுக்கெல்லாம் அட்ராக்டே ஆக மாட்டாங்க. அவர் கலப்படம் இல்லாத பகவானது பக்தி தொண்டிலேயே ஆர்வமுடையவராக இருப்பார். சில நேரங்களில் போன்ற முறைகளில் அவர் கவரப்பட்ட ஒருவர் பக்தி, ஞானம் மற்றும் யோகம் போன்றவற்றை ஒரே சமயத்தில் மேற்கொள்ள முயலாம். ஆனால் அவர் மாறாக தூய பக்தி தொண்டு நிலைக்கு உயரும் பொழுது அவர் ஆத்ம உணர்வினை பெறுவதற்குரிய பிற முறைகளை விட்டுவிடுகிறார். 100%. அதாவது நம்ம ஏதோ ஒருத்தர் சொல்றதுனால அதை செய்யுங்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதற்காக அவர் அந்த பாதை மேற்கொண்டாலும் அவர் இயற்கையிலே அவர் எதனால ஈர்க்கப்பட்டாரோ பக்தி தொண்டுக்கு அதையே செய்வதற்கு அவர் பணிக்கப்படுவார். எப்படி நம்ம அர்ஜுனர் சொல்வார் இல்லையா, நான் கர்ம சந்நியாசத்தை ஏத்துக்கிறேன் போது அப்ப பகவான் சொல்வார், கர்மயோகியாக ஆயிடு, நிஷ்காம கர்மயோகி ஆகு அர்ஜுனா. கர்ம சந்நியாசம் உனக்கு ஒத்து வராது, நீ அந்த ஆசிரமத்தை சேர்ந்தவனே கிடையாது, அதனால நீ அதை செயல்படுத்தாதே. நீ அவ்வாறு செய்யாமல் உன்னுடைய கடமையை நீ ஆற்றாமல் போனாலும் கூட இறுதியில உனக்கு என்ன மாதிரி ஆயிடும்னாக்கா, நீ உன் கடமை ஆற்றக்கூடிய சுச்சுவேஷனுக்கு நீ தள்ளப்பட்டு விடுவாய். அப்ப நீ போர் வீரன். ஏன்னா இவன் காட்டுல போய் உட்காந்து தியானம் பண்ணாலும் மனசு அலைப்பாயும். அந்த போர்ல யாரெல்லாம் மரணித்தார்களோ, யாரெல்லாம் சங்கடப்படுறாங்களோ, நாம வேற வந்துட்டோமே அப்படிங்கிற, அதாவது அங்கே உட்காந்து தியான பயிற்சிகளை அவனால போக்கஸ் பண்ண முடியாது. அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த வார் ஃபீல்ட்ல என்ன நடக்குதோ அது மட்டும்தான் அவன் யோசிக்க ஆரம்பிப்பான் இல்லையா? அதுதான் பகவான் அங்க சொல்றார். அதன் பிறகு அவனால் அங்க இருப்பு கொள்ளாம மீண்டும் அவன் ஒரு இராணுவ வீரனாக அந்த இடத்துல அவன் யுத்தத்துல கலந்துக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு அவன் தள்ளப்பட்டு விடுவான். அதனால நம்முடைய கடமையை நீத்து விட்டு பிறர் கடமை செய்வதற்கு நாம கண்டிப்பா செல்லக்கூடாது. ஓகே, நம்முடைய கடமையால நாம அழிவு பெற்றாலும் நம்முடைய கடமையை நாம ஆற்ற வேண்டும். அதுதான் முக்கியமானது. இப்ப போர்ல ஒண்ணு அர்ஜுனன் இருக்கணும், இல்லைன்னா அர்ஜுனனால் கொல்லப்பட்டவர்கள் சென்றிருக்க வேண்டும். அர்ஜுனன் உயிரோடு இருக்கணும். ரெண்டுத்துல ஒண்ணுதான் நடக்கும் இல்லையா? என்ன நடக்கும்ன்றது பகவான் எதுவும் சொல்லல அவர்களுக்கு. எஸ், நீங்க தான் வெற்றி பெறுவீங்கன்னு எந்த இடத்துலயுமே அவர் உத்தரவாதம் கொடுக்கல. யூ டூ யுவர் டியூட்டின்னு தான் சொன்னார். அது போல எதிர்காலத்தை கணித்து நாம வேலை செய்ய முடியாது. அது ஓரளவுக்கு தான் நமக்கு பர்ஃபெக்ட்னஸ் கொடுக்கும் இல்லையா? அது வழி அது மீது நம்பிக்கை நமக்கு ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஆனா நம்ம இந்த நம்முடைய கடமையை ஆற்றக்கூடிய அந்த செயலை நாம் என்றைக்குமே விட்டு விடக்கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியமானது. மேலும் ஆத்ம உணர்வினை, அதாவது ஆனால் அவர் மாறாத தூய பக்தி தொண்டுக்கு நிலை உயரும் பொழுது, டிவோஷனல் சர்வீஸ் போகும்பொழுது அவர் ஆத்ம உணர்வை பெறுவதற்குரிய பிற முறைகளை கைவிட்டு விடுகின்றார். த ரியலைசேஷன் ஆஃப் த சோல், அதை பத்தி அவர் யோசிக்கிறது இல்லை. இதனை வேறு விதமாக ஒருவர் சொல்லும் பொழுது, கிருஷ்ணரே இறுதி லட்சியம் என்பதனை உறுதியாக உணர்ந்த பின் அவரை யோக சித்தி முறைகளோ அல்லது நடைமுறை யூக அறிவு முறைகளோ சிறிதும் கவரவதில்லை என்று கூறலாம். ஸோ இங்க இல்ல, அடுத்த 2 ஸ்லோகங்கள் நம்ம புக்ல இருந்து தான் வாசிக்கணும். யாரெல்லாம் புக் வச்சிருக்கீங்களோ தயவு செஞ்சு புக் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, 13th ஸ்லோகம் நேற்று வாசிச்சுட்டாங்க. நான் அதை முடிச்சுட்டு 14th ஸ்லோகம் ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. ஸோ உங்ககிட்ட புக் இருக்கா மாதாஜி? புக் இருக்கிறவங்க வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு வாசிக்கிறேன். ஓகே, ஃபைன். ஸோ மாலினி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க 14th அப்புறமா. பிரவர சம்யோஜிதாத்மனாம் ஆத்மனி பிரம்மபூதோ திருடம் காலே தத்யாஜஸ்வம் கலேவரம். ஸோ அதாவது உரிய நேரத்தில் தன்னுடைய பூத விடலை விட்டுவிட வேண்டும் என்பதனால் பிருது மகாராஜா தன்னுடைய மனதை எப்போதும் உறுதியாக பகவான் கிருஷ்ணனின் திருவடி தாமரைகள் மீதே வைத்திருந்தார். இவ்வாறு முற்றிலும் பிரம்மபூத நிலையில் இருந்த வண்ணமே அவர் தன் பூத உடலை பிரிந்தார். அதுதான் நம்ம பிரயாண காலை இல்லையா, நம்ம பகவத்கீதையிலையுமே படிக்கிறோம் இல்லையா? பிரயாண காலத்துல இறைவனுடைய நினைவு நமக்கு வரணும்னா வாழ்க்கை முழுவதுமே நாம் அவரை நினைக்கக்கூடிய செயல்களை நாம் ஈடுபட்டால் ஒழிய நம்மளால பிரயாண காலத்துல அவருடைய நாமத்தை கூட சொல்ல முடியாது, நினைக்கவும் முடியாது. அவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலையில நாம் இருப்போம், தள்ளப்பட்டோம் இல்லையா? வாட் இஸ் தட் ஸ்லோகா? 8th சாப்டர்ல தான் நினைக்கிறாங்க. அந்த காலே நான் ஏதோ வரும்னு நினைக்கிறேன். 8.5 மாதாஜி ஸ்லோகம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க பார்க்கலாம். Attaining the Supreme.
அந்த காலே சமாம் ஏவா ஸ்மரன் முக்வா கலேவரம் யப் பிரயாதி தாமத் பாவம் யாதி நாத்தே அத்ர சம்சயா. இல்லையா? சோ யார் ஒருவர் அவருடைய வாழ்க்கை இறுதியில வந்து இந்த உடலை விட்டு நீங்குகின்றான். எவ்வாறு நீங்குகிறார்? ரிமெம்பரிங் மீ அலோன், அதாவது அவரை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு உடலை நீக்கின்றானோ அவன் என்னுடைய இயற்கையை உடனடியாக அடைகிறான். இதுல வந்து இந்த உத்தரவாதம் வேற யார் கொடுப்பாங்க? யாராவது கொடுக்க முடியுமா இந்த மாதிரி உத்தரவாதம்? பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார் இல்லையா? அதனால இப்படி நாம வந்து அவரையே எண்ணக்கூடிய அந்த மனசு வரணும்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய நாம ஜபங்கள்ல நாம பக்குவப்படுத்தணும். ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லையா? சோ நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய பக்தி யோகத்தை வந்து நாம நல்ல விதத்துல வந்து பயிற்சி செய்யணும். அப்ப அந்த மாதிரி செயல் வந்து கரெக்டா நடைபெறும் இல்லையா? இப்ப வந்து பிருத்து மகாராஜாவுக்கு உணர்வு வருது, இனிமே நாம இந்த உடலை விட்டு நீங்கக்கூடிய காலகட்டம் வந்தாச்சு. அதனால வெறுமனே இறைவனை மட்டுமே தியானத்தில் எண்ணிக்கொண்டு, அதாவது பகவானை எண்ணக்கூடிய செயல்கள்ல மட்டுமே அவர் வந்து ஈடுபட்டு இருக்காரு. சோ அவ்வாறு மனசை பக்குவப்படுத்திய அவர் வந்து அந்த உடலை விட்டும் வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை வந்து சேர்கின்றார். இது வந்து 13th ஸ்லோகம். ஸோ வங்காள மொழியில பழமொழி உண்டு, ஒருவன் தன் வாழ்க்கையில் பெற்ற ஆன்மீக வளர்ச்சி அவன் மரிக்கும் தருவாயில் பரிசோதிக்கப்படும் டெஸ்ட். இந்த வாழ்க்கை என்பதே வந்து மரணத்திற்கான ஒரு அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கிளாஸ் தான் இல்லையா? அந்த ஏதாவது நம்ம அது வந்து நம்ம கடைசி கட்டத்துல தான் நமக்கு அதுக்கு வந்து பரீட்சைன்ற விதத்துல நடக்குது. ஸோ டெத் டைம்ல வந்து நமக்கு அது ஒரு பரீட்சை வந்து வைக்கப்படுறது. அந்த சமயத்துல நாம் எப்படி நம்ம இறைவனை வந்து எண்ணக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை பெற்றிருக்கிறோமோ அப்படி வந்து இறைவனுடைய திருத்தலத்தை நம்மளால அடைய முடியும். ஒருவேளை நம்ம பண்ணக்கூடிய சாதனை வந்து பத்தலைன்னா மரணிக்கும் தருவாயில வந்து நாம இறைவனை எண்ணாத ஒரு மனநிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவோம். அதனால நம்ம இறைவனுடைய திருப்பாதங்களை வந்து அடையவே முடியாது. மேலும் அந்த நினைவுகளையுமே வந்து இல்லையா, சர்வஸ்யாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ இல்லையா, படிக்கிறோம் இல்லையா? மற்ற ஸ்ருதி ஸ்நானம் அபோஹனம் ச வேதைச்ச சர்வைரஹமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத வித் அவிஷாகம். நான் எங்கேயோ மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதாவது என்னிடமிருந்தே மறதியும் வந்து ஞாபக சக்தியுமே வருதுன்னு பகவான் அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார் இல்லையா? அனைத்து வேதங்களையும் தொகுத்தவன் நானே, அந்த வேதங்களால் அறியப்படுபவனும் நானே இல்லையா? சோ நமக்கு அந்த அந்திம காலத்தில் நாம இறைவனை ஞாபகம் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இறைவனை எண்ணி நாம ஞாபகங்களை ஆற்றும் பொழுது நாம வந்து இறைவனுடைய கருணையால் அவருடைய நாமத்தை நாம உச்சாடனம் செய்யக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை பெறுவோம். ஸோ ஹவு மச் சின்சியர் தான் பகவான் நம்ம கிட்ட பாக்குறார். நீ நிறைய பண்றியா கொஞ்சமா பண்றியான்னு பாக்குறதே கிடையாது இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு பர்டிகுலர் சேவை பண்றீங்க கோயில்ல, எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன், அந்த சேவையை வந்து நீங்க என்னைக்குமே விடாம பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா தட் இஸ் யுவர் சின்சியாரிட்டி. ஓகே, ஸோ அந்த சின்சியாரிட்டியை வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும். எக்காரணம் கொண்டும் எச்சூழ்நிலை வந்தாலுமே அந்த சேவையை வந்து எப்பவுமே விட்டுறக்கூடாது. அதுதான் வந்து சின்சியாரிட்டி என்பது. ஓகே, அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில வந்து ஒரு பக்தன் வந்து ஸோ அன்றாடம் வந்து இப்போ அஜாமிலன் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தந்தைக்கு வந்து பூஜைக்கு வந்து புஷ்பங்களை எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தான். அந்த வேலையை அவன் கடைசி வரைக்கும் செய்திருந்தா தட் இஸ் த ஹாஸ்டலிட்டி. பகவான் அதை தான் பார்க்குறார், நம்ம எந்த அளவுக்கு சின்சியர் இல்லையா? எல்லாருமே பக்தி பாதையை மேற்கொள்றாங்க, ஆனா நம்முடைய சின்சியாரிட்டி என்னது அப்படிங்கிறது, எதற்கு நாம முதன்மை முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள இருந்தே பகவான் நம்மளை வந்து அனலைஸ் பண்றாரு. அதனால நம்ம வந்து நம்ம பக்தி தொண்டு நம்ம பண்ணும்பொழுது எப்படி பண்ணணும்? எப்பொழுதுமே பண்ணணும். ஸோ அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் அதை வந்து கண்டிப்பா எடுத்துட்டு போகணும். அது எப்படி பண்றோமோ அதை வந்து கடைசி வரைக்கும் அப்படியே எடுத்துட்டு போறதுக்கான பரிபாலன் அதுக்கு இறைவன்ட்ட நாம வந்து கண்டிப்பா யாசிக்கும். இன்னைக்கு எதையுமே நாம வந்து ஐ கேன் டூ அப்படின்னு நம்ம போக முடியாது. இன்னைக்கு நல்லா இருக்கும் உடல், நாளைக்கு எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது, அந்த சேவை செய்ய முடியுமானே தெரியாது. அதனால நம்ம ஒரு சேவையை வந்து செய்வதற்கான பிராப்தத்தை பெற்ற பிறகு அதை அப்படியே நம்ம கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போயிடும். மேலும் எம் எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தியஜதி அந்த கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதாக. அதாவது பகவத்கீதை 8.6, இப்பதான் நம்ம 8.5 படிச்சோம் இல்லையா? இந்த 8.56 வந்து whatever state of being one remembers when he puts his body, that state he will attain without fail. இல்லையா? நாம் மரணிக்கும் பொழுது
நாம் எந்த உணர்வை கொண்டு நாம இந்த உடலை விடுகின்றோமோ அதே நிலையை வந்து நாம வந்து அடைய பெறுவோம் அடுத்த ஒரு உடலை ஏற்கும் பொழுது, இல்லையா? நம்ம மரணிக்கும் பொழுது யாரை நினைக்கிறோமோ நம்ம அதுவாகவே மாறுவோம், இல்லையா? அதுக்கு உதாரணம் ஜடபாரதரை படிச்சோம் நம்ம, இல்லையா? அது போல இந்த செகண்ட் சான்ஸை வந்து நம்ம வந்து என்னைக்குமே விட்டுறக்கூடாது. நம்ம இருக்கிறது எல்லாருமே செகண்ட் சான்ஸ் தான். அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வு வராத வரைக்குமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ்ல தான் உட்கார்ந்துருந்தோம். அப்படின்னா எது வரைக்கும் இந்த ஞானத்தை பற்றி அறியாத வரைக்குமே நம்ம யார் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம தள்ளப்படுவோம். அதே இறை உணர்வு என்ன, நாம யார், இதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்ட பிறகு ஒரு உயிர் வாழியுடைய அதாவது உண்மையான நிலை என்ன, தான் எந்த பாதையை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை எல்லாம் எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு செல்லும் பொழுது கண்டிப்பா நாம வந்து நம்முடைய புலன்கள், மனசு, இது எல்லாத்தையுமே வந்து இறைவன் தரப்புல வந்து இட்டு செல்லக்கூடிய பாக்கியத்தை நாம் ஏற்படுத்திக்கொள்ளும், இல்லையா? அது ரொம்ப முக்கியம். பயிற்சியில ஈடுபடும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ மரணிக்கும் பொழுது ஒரு கிருஷ்ணரை ஒருவன் நினைத்தால் அவன் உடனடியாக கோலோக விருந்தாவனம் அல்லது கிருஷ்ணருடைய உலகத்துக்கு செல்கின்றான், இல்லையா? இதை வந்து மாற்றி அமைக்கவே முடியாது. இவ்வாறு ஆனா அதை நினைக்கிறதுக்கான பிராப்தத்தை இறைவன் கொடுக்கணும், அந்த கருணை. அப்பதான் நாம நினைப்போம். இல்லைன்னா உடல் உபாதைகள்ல தான் நம்ம வந்து இருப்போம். அதனாலதான் குலசேகர ஆழ்வார் என்ன சொல்றார், இல்லையா? சோ அவர் என்ன சொல்றார், நான் இப்போ ஆரோக்கியமா இருக்கேன், உன்னுடைய நினைவுகள்ல வந்து ஆழ்ந்திருக்கேன், எம்பெருமானே என்னை இப்பொழுது நீ அழைத்துக்கொள், இல்லையா? ஏன்னா வயதான பிறகு நமக்கு வாதம், பித்தம், கபம், இல்லையா, இந்த மூன்றுனுடைய செயல்களால வந்து தொண்டை அடைத்து விட்டால் நான் உன்னுடைய நாமங்களை சொல்ல நான் வந்து முடியாவிட்டால் உன்னுடைய திருத்தலத்தை நான் எப்படி அடைவேன் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கோட வைக்கிறார். ஸோ இதுலயே என்ன கிடைக்கிறதுனாக்கா இறைவனை எப்பொழுதுமே எண்ணக்கூடிய மனசு நம்ம எல்லாருமே வளர்த்துக்கணும். இது ஒருத்தருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, கிரவுண்ட் ரூல் எல்லாருக்குமே. ஓகே, ஆனா அது சாதனை செய்வதால் மட்டுமே அது வந்து அமைய பெறும். அதனால பகவானுடைய புனித நாமங்கள், அவருடைய செயல்கள், இது எல்லாத்தையுமே வந்து நாம மனசுல எப்போதுமே அசை போட்ட வண்ணம் வந்து நாம செயல்படணும், ரொம்ப முக்கியம். அதை தவிர்த்து நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நம்ம கிட்ட சண்டை போட்டானா, இல்லையா, என்னுடைய அக்கா தங்கை என்ன இப்படி பண்ணாளா, என் அண்ணன் வந்து அம்மாவை பார்த்துக்காம போனானா, இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஆல் செகண்டரி திங்ஸ் ஆக்சுவலி. இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த பிரைமரியா இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டு நம்ம நிரந்தரப்படும் போது மிச்சம் இருக்கக்கூடிய செயல்களால் வரக்கூடிய துன்பங்களை வந்து நமக்கு வழி வந்து இறைவனே கொடுப்பார் அதை சால்வ் பண்றதுக்கு. அந்த நம்பிக்கை கொண்டுதான் நாம ஆற்ற வேண்டும். எவ்வாறு ஒருவர் தன் உடலை விட்டு நீங்கி வீடு பேற்றினை அடைந்து முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்ல முடியும் என்பதற்கான விளக்கம் அடுத்து வரும் ஸ்லோகங்கள்ல வந்து அவர் எப்படி செய்தார் என்பதை வந்து, ஏன்னா 18th ஸ்லோகம் வரைக்குமே அந்த ப்ராசஸ் பத்தி எடுத்துரைப்பாங்க. எல்லாரும் மிஸ் ஆகாம கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ரிது மகாராஜா மேற்கொண்ட யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் ஒருவன் உடல் ஆரோக்கியமாகவும் மனம் தெளிவாகவும் இருக்கும் நிலையிலேயே உடலை விட்டு விடுவதற்கானதாகும், இல்லையா? ஒவ்வொரு பக்தனுமே தான் ஆரோக்கியமாகவும் மனம் தெளிவாகவும் இருக்கும் பொழுதே உடலை விட்டுவிட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றான். இந்த விருப்பத்தினை குலசேகர மன்னர் இதுல கொடுத்திருக்காங்க. சோ முகுந்தமால ஸ்தோத்திரத்துல இருந்து வர்றது, இல்லையா? கிருஷ்ணத்வதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்திரம் அத்யன்ன வயமே மானச ரகு ஹம்சௌ பிரணவ சம்பவே கபவாத பித்தை. இங்கதான் சொல்றாரு அவர் வந்து, கபவாத பித்தை வந்து தொண்டையை அடைச்சின்றது, உன்னுடைய நாமத்தை சொல்ல முடியாம போயிடுது. அப்போ எவ்வளவு பெரிய சேலஞ்சிங், இல்லையா? அதான் இந்த இடத்துல சொல்றாரு. கண்டாவரை ரோதன விதௌ ஸ்மரணம் பூதஸ்தே அப்படின்னு சொல்றார். அப்படின்னா குலசேகர ஆழ்வார் என்ன சொல்றார், நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பொழுதே என் உடலை விட்டுவிட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் ஆக்சுவலி. ஆகையினால் அவர் தன் உடலும் மனமும் நல்ல நிலையில் இருக்கும் பொழுதே நான் இறந்து விட வேண்டும் என்று, அதாவது தன்னுடைய உடலை விட்டு நீங்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளை வந்து வைக்கிறார். மேலும் ஒருவன் இறக்கும் பொழுது, அதாவது இறக்கும் பொழுது சளியும் பித்த நீரும் அதிகமாக சுரந்து அவனுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படுகிறது. எப்படி நம்ம சுவாசம் நிக்கிறதுன்றது இந்த ஒரு வரியில தெரியும். அப்படின்னா நமக்கு பித்த பையில இருந்து பித்தம் அதிகமா சுமக்கும். இப்ப நமக்கு ஒரு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் வரும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இப்படியே திரும்பி வரும், இல்லையா? அது ஒரு மாதிரி கசப்பு. அடுத்து வந்து அந்த பித்தம் தான் அது வர்றது, இல்லையா? சோ அது ஃபர்ஸ்ட். அடுத்து வந்து சளி, இல்லையா, கோழை, இதெல்லாமே
இப்ப நார்மலா உட்கார்ந்து இருக்கும்போதே நமக்கு வந்து இந்த கபம் வந்து அடைச்சிக்கும் பொழுது நம்மளால பேச முடியாது இல்லையா? அதுதான் அதிகமா அந்த இடத்துல வேலை செய்யும் போல இருக்கு ஒருத்தர் வந்து உடலை விட்டு நீங்கும் பொழுது. அந்த நிலையில் வார்த்தைகள் அவனிடமிருந்து வெளிவருவது மிகவும் கடினமாகும். பேச மாட்டாங்க. மரணிக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கிறவங்க பேச மாட்டாங்க. அந்த 1 வீக் நம்ம இது யார் இந்த ப்ராசஸ் இல்லையா? அவங்களுக்கு தெரியும். இந்த உலகத்தை விட்டு நீங்க போறோன்றது வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் என்று சொல்கிறார்கள். இது நாம ஐ திங்க் 2 பிளேசஸ்ல படிச்சிருக்கோம். ஆனா எக்ஸ்பீரியன்ஸா நம்ம பார்க்கும் பொழுதும் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? அப்ப அவங்களுக்கு எல்லா ஞாபகங்களுமே வந்து வரும். ஆனா அவங்க வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு நீங்க போறோன்ற உண்மையை அவங்க கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டாங்க. சோ அது அவங்கள வந்து அந்த வார்த்தைகள் வராது அவங்களுக்கு. அந்த வார்த்தைகள் எது பேசணும்னாலும் இறைவனுடைய அருளா இருந்தா மட்டும் தான் பேச முடியும். இல்லைன்னா நம்மளால பேச முடியாது. அது ஒவ்வொரு க்ஷணமே அவங்க அதை உணரணும். அவன் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓத கூடியவனாக இருப்பான். ஆனால் முக்தஸ்தான நிலையில் இருக்கும் ஒரு யோகி தன் உடலை விட்டு நீங்கி அவன் விரும்புகின்ற எந்த உலகத்திற்கும் அவனால போக முடியும். இது முக்தி இல்லையா? ஒரு உண்மையான யோகி தன் உடலை எப்போது விரும்புகின்றானோ அப்போதே விட்டுவிட வேண்டும் ஆற்றல் மிக்கவராக விளங்கினார். தேர் ஆல் பவர்ஃபுல் ஒன்லி. ஆனா அவங்களால வந்து இயற்கையாகவே வந்து பக்தி தொண்டின் தரப்புல வந்து ஃபேவரபிளா செயல்பட முடியாது இல்லையா? அதனால மீண்டும் மீண்டும் வந்து கட்டுண்ட நிலையில தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுகிறது. எஸ், வனமாலினி மாதாஜி வாசிங்கோ. संवीट्य पायुं पार्शिनिभ्यां वायुम् उत्साराञ्ज चनैर्नाभ्यां कोष्ठेष्व अवस्थाप्य हृदमुर खण्ड श्रीशनी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Yes. பதம் 14. சம்பீத்யா பாயும் பார்ஷினிभ्यां வாயும் உத்சாரயாஞ்சனைः நாभ्यां கோஷ்டேஷ்வ அவஸ்தாப்ய உரக்கண்ட சீர்ஷனி. சம்பீத்ய தடுத்து, பாயும் எரிவாய் கதவினை, பார்ஷினி போம் கெண்டைக்காலினால், வாயும் மேலொரும் சுவாச காற்று, உட்சாரயன் மேலே தள்ளி, சனை படிப்படியாக, நாப்யாம் உந்தி சுழியினால், கோஷ்டேஷி இதயத்திலும் தொண்டையிலும், அவஸ்தாபிய நிறுத்தி, ஹிருத் இதயத்தில், உர மேலே, கண்ட கண்டத்தில், சீர்ஷனே 2 புருவங்களுக்கும் மத்தியில். மொழிபெயர்ப்பு. மகாராஜா பிருத்து ஒரு குறிப்பிட்ட யோகாசன நிலையில் அமர்ந்து தனது கணுக்காலினால் எரிவாயின் கதவுகளை அடைத்து, இடது மற்றும் வலது கெண்டைக்கால்களினால் அழுத்தி சுவாச காற்றை படிப்படியாக மேலேற்றி உந்தி சுழையினை கடக்குமாறு செய்து இதயம் மற்றும் கண்டத்திற்கு கொண்டு வந்து முடிவில் அதனை தன் 2 புருவங்களுக்கும் மத்தியில் நிலைக்குமாறு செய்வார். பொருளுரை. இவ்வாறு அமரும் யோகாசன நிலை முக்தாசனம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. யோகா பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் போது அதற்குரிய விதிகளை உண்பது, உறங்குவது, புணர்வது போன்றவற்றை கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்திட வேண்டும். பின்னரே அமர்ந்து செய்யும் பல்வேறு யோகாசனங்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. யோகத்தின் இறுதி லட்சியம் என்னவென்றால், ஒருவன் தான் விரும்பிய பொழுது அவன் உடலை விட்டு விடுவதற்கான சக்தியினை அளிக்கும் என்பதாகும். ஒருவன் யோக நிலையின் உச்சியினை அடையும் போது இவ்வுடலில் எத்தனை காலம் வாழ விரும்புகிறானோ அத்தனை காலம் வாழலாம். யோகத்தில் முழு நிறைவும் பெறாத காலம் வரை அவன் தன் உடலை விட்டு இப்பிரபஞ்சத்திற்கும் உள்ளேயும் வெளியேயும் எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம். சில யோகிகள் தங்கள் உடலை விட்டு நீங்கி சொர்க்கத்திற்கு சென்று அங்குள்ள போக பொருட்களை அனுபவிக்கின்றனர். ஆனால் புத்தியிலே சார்புடைய யோகிகள் இப்பௌதிக உலகத்திலேயே வாழ்ந்து தங்கள் காலத்தை வீணாக்குவதில்லை. அவர்கள் சொர்க்கத்தில் உள்ள இன்பங்களை பற்றி கூட கவலைப்படுவதில்லை. ஆனால் அவர்கள் வீடு பேறு பெற்று முழு முதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்வதிலேயே ஆர்வமுடையோராய் இருக்கின்றனர். இச்லோகம் கூறுவதின்றி பிருத்து மகாராஜா சொர்க்கலோகத்தை அடைய வேண்டும் என்று
விரும்பினவராக தெரியவில்லை. அவர் வீடு பேறு பெற்று முழு முதற் கடவுளுடனே அடைய வேண்டும் என்றே விரும்பினார். ரித்து மகாராஜா கிருஷ்ண உணர்வினை பெற்றவுடன் இது போன்ற யோக பயிற்சியெல்லாம் நிறுத்தியவர்தான் நிறுத்தியவர்தான் என்றாலும் முழு முதற் கடவுளைத்தான் விரைந்து அடைந்திட வேண்டும் என்னும் தீரா ஆசையினால் அவர் முன்பு செய்த யோக பயிற்சிகளின் மூலம் பிரம்மபூத நிலையினை அடைய வேண்டும் என்று விரும்பினார். அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட யோகாசன நிலையில் அமர்ந்து விடுதலை பெறுவதற்காக மேற்கொள்ளும் முக்தாசனம் ஆகும். அதன் மூலம் குண்டலினி சக்கரத்தினை வெற்றிகரமாக அடைந்து தனது உயிரை படிப்படியாக மூலாதார சக்கரத்தினின்றி சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வந்து அங்கிருந்து மணிப்பூரா சக்கரம், அநாகத சக்கரம், விஷிக்த சக்கரம் போன்றவற்றை தாண்டி இறுதியாக அஞ்ஞான சக்கரத்தினை அடைவதற்கானது ஆகும். தனது இரு புருவங்களுக்கும் மத்தியில் உள்ள அஞ்ஞான சக்கரத்தினை ஒரு யோகி அடையும் போது அவர் பிரம்ம ரந்தரம் என்பதை, அதாவது மண்டை ஓட்டை துளையின் மூலம் ஊடுருவி அவர் விரும்புகின்ற எந்த லோகத்தையும், அது தெய்வீகமயமான வைகுண்ட லோகம் அல்லது கிருஷ்ண லோகமாக இருந்தாலும் அதனை அடைகின்றார். ஆயினும் கிருஷ்ண உணர்வு பெற்றவர்களோ அல்ல பக்தி யோகத்தினால் பயில்பவர்களோ ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், முக்தாசனம் போன்றவற்றில் ஈடுபடாமலேயே முழு முதற் கடவுளை அடைவார்கள். முக்தாசன பயிற்சியின் நோக்கம் பிரம்ம பூத நிலையினை எய்துவதாகும். பிரம்மபூதா நிலைக்கு வராது ஆன்மீக வானத்தை ஒருவரால் அடைய முடியாது. பகவத்கீதை 14.26 கூறுகிறது, மாம்ச யோயபி சாரணே பக்தி யோகனே சேவதே சா குணான் சமத்தீத்யேதான் பிரம்ம பூயாய கல்பத்தே. பக்தி யோகத்தினை பயிலும் பக்தி யோகியானவர் எப்பொழுதும் பிரம்மபூதா நிலையிலேயே இருக்கின்றனர். பிரம்ம பூயாய கல்பத்தே, பிரம்மபூதா நிலையிலேயே தொடர்ந்து இருக்கும் தகுதி பெற்ற பக்தன் தன் மரணத்திற்கு பின் தானாகவே ஆன்மீக வானத்தை அடைந்து முழு முதற் கடவுளிடம் செல்கிறான். இதனால் ஒரு பக்தன் தான் குண்டலினி சக்கரம் போன்ற 6 சக்கரங்களை ஒன்று மாற்றி ஒன்று ஊடுருவாமல் இருந்தே விட்டோமே என்று வருந்த தேவை இல்லை. ரித்து மகாராஜாவை பொறுத்தவரை ஏன் இதில் ஈடுபட்டார் என்றால், இம்முறையினர் அவர் ஏற்கனவே பயிற்சி செய்தவர் என்பது ஒன்று. மேலும் அவர் இயற்கையான தனது மரணம் வரும் வரை காத்திருக்க விரும்பவில்லை என்பதும் ஒன்று. ஆகையினால் அவர் இந்த சக்கர ஊடுருவு முறையினை பயனை பெற்ற தன்னுடைய விருப்பத்திற்கிணங்க உடலை விட்டு நீங்கி ஆன்மீக வானத்தை விரைவாக அடைய வேண்டும் என்று விரும்பினார். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயமாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க இப்ப வேணா நீங்க. மாதாஜி புக்கு உள்ள இருக்கு, இப்ப எடுக்க முடியாது மாதாஜி, அதனால இல்ல இங்க வாசிங்க, இப்ப வாசிங்க. உத்சர்பயம் ஸ்து நத்தம் மூர்த்தனி கர்மணோ சேவ்யனி சுப்ருஹ வாயும் வாயோஷிதௌ காயம் தேஜஸ் தேஜலி ஆயுயுஜ்ஜத். வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உத்சர்வயம் ஸ்து தம் மூர்த்தி க்ரமணாபேஸ்ய நிஸ்பிருஹ வாயும் வாயோஷிதௌ காயம் தேஜஸ்தேஜலி ஆயுயுஜ்ஜத். உத்சர்பயம் இவ்வாறு கேட்டு, தூ ஆனால், தம் காற்று, மூர்த்னி சிரசின் மேல், கிரமேண படிப்படியாக, ஆவேசிய இட்டு, நிஸ்பிருக எல்லா பௌதிக ஆசைகளையும் விட்டு, வாயும் உடலில் உள்ள காற்றின் பகுதி, வாயென பிரபஞ்சத்திலுள்ள மொத்த காற்று, ஷிதௌ பூமியின் ஒட்டு மொத்த பரப்பு, காயம் உடல், தேஜ உடலில் உள்ள நெருப்பு, தேஜசி பௌதிகத்தினால் மூடப்பட்ட மொத்த நெருப்பில், அயுயூஜத் கலந்து. மொழிபெயர்ப்பு என் பொருளரை எழுதியவர் தெய்வ திரு ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதுக்கு ஜெய். இவ்வாறு பிருத்து மகாராஜா தன் உடலில் உள்ள ஜீவ காற்றினை தன் தலையின் கபால ஓட்டின் துளைக்கு கொண்டு வந்து அங்கிருந்த நிலையிலேயே ஜட தோற்றத்தின் மீது உள்ள எல்லா பற்றுகளையும் விட்டொழித்தார். படிப்படியாக தன் ஜீவ காற்றினை வெளியில் இருக்கும் மொத்த காற்றுடன் கலந்தார். தன் உடலை பூமியுடனும் தன் உடலில் உள்ள நெருப்பினை மொத்த நெருப்புடனும் இணைந்தார். பொருளுரை: மயிரின் நுனியில் 10,000ல் 1 பங்கு அளவுடையதே ஆன்மீக பொறியாகும். அப்பொறியே பௌதிக வாழ்க்கையில் வலுக்கட்டாயமாக வைக்கப்படுகிறது.
அது பூத மற்றும் நுண்ணிய பௌதீக பொருள்களினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றது. ஜட உடலானது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று மற்றும் வானம் என்னும் ஐம்பூதங்களாலும் 3 நுண்மை பொருள்களான மனம், புத்தி மற்றும் கர்ப்பம் போன்றவற்றையும் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒருவன் விடுதலை பெறும்பொழுது இப்பௌதிக பொருள்களை விட்டு நீங்குகிறான். யோகத்தின் மத்தஜி கொஞ்சம் மேல எடுத்துங்க. ஒரு நிமிஷம், ஒரு நிமிஷம். நான் புக்ல பாத்துட்டேன். யோகத்தின் நீ- யோகத்தின் இப்பௌதிக போர்வைகளின் நீக்கமும் ஆன்மீக தோற்றத்தில் நுழைவதும் ஆகும். புத்த பகவானின் நிர்வாணம் என்பது இதன் அடிப்படையில் அமைந்ததே. பகவான் புத்தர் தன் சீடர்களின் பௌதிக போர்வைகளை தியானத்தினாலும் யோகத்தினாலும் நீக்குங்கள் என்று அறிவுறுத்தினார். பகவான் புத்த ஆத்மாவை பற்றி எதுவும் சொல்லவில்லை. ஆனால் அவர் அறிவுரைகளை ஒருவன் கவனமாக பின்பற்றினால் அவன் இப்பௌதிக போர்வைகளை விட்டு நீங்கி நிர்வாணத்தையே அடைவான். உயிர்கள் இப்பௌதிக போர்வைகளை விட்டு நீங்கும் பொழுது அவை ஆத்மாக்களாக மட்டுமே இருக்கும். இந்த ஆன்மீக ஆத்மா பிரம்மஜோதியில் இணைவதற்கு ஆன்மீக வானத்தில் புக வேண்டும். துரதிருஷ்டவசமாக உயிர்களுக்கு ஆன்மீக உலகம் மற்றும் வைகுண்ட லோகத்தை பற்றிய தகவல் ஏதும் தெரியவில்லை என்றால் அவை 90.9 விழுக்காடு மற்றும் பௌத்திக வாழ்க்கையில் மத்தஜி இருங்க ஒரு நிமிஷம். யாரும் பேசிட்டே இருக்காங்க, அதனால உங்களுக்கும் படிக்கிறது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது இல்லையா? பௌதீக வாழ்க்கையில் வீழ்ந்து விடுவதற்கான வாய்ப்பினை பெற்றுவிடும். பிரம்மஜோதியிலிருந்து ஆன்மீக உலகினை அடைவதற்கு சிறிய வாய்ப்பே இருக்கின்றது. அருவவாதிகள் பிரம்மஜோதினை வேறுபாடு இல்லாத ஒன்றே என்றும் பௌத்தர்கள் அது வெறும் சூனியம் என்றும் கருதுகின்றனர். இவை இரண்டில் ஆன்மீக வானத்தை ஒன்று என்றோ அல்லது சூனியம் என்றோ ஒத்துக்கொண்டாலும் அங்கு ஆன்மீக லோகமான வைகுண்டம் அல்லது கிருஷ்ணலோகத்தில் உள்ளதை போன்று பரமானந்தம் என்பதை அனுபவிக்க முடியாது. இவ்வாறு விதவிதமான இன்ப அனுபவிப்புகள் இல்லாத போது கிருஷ்ணலோகத்தையோ அல்லது வைகுண்ட லோகத்தையோ பற்றிய ஏதும் அறியாதனால் ஆன்மீக ஆத்மா பௌதிக விகற்பங்களை அனுபவிப்பதற்காக பௌதிக செயல்களில் இயற்கையாகவே வீழ்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மதை. தேங்க்யூ மதை. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு இதோட நிறுத்தலாம். ஓகே, நம்ம go to the ஸ்லோகா. அந்த மாதாதி படிச்சது. सम्पीत्य पायुं पार्शिन्याप्यं वायुं उत्साराज्ञशनै नाप्यां कोष्ठेष्व अवस्थाप्य हृत्र उरकण्ड சிரீஷனி. இல்லையா? பிருது மகாராஜா எப்படி தன்னுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மாவனுடைய இதை வந்து எப்படி அவர் எடுத்துட்டு வர்றார் இல்லையா? ஷட்சக்கர ஐ திங்க் நிறைய பேர் தியான பயிற்சியில் இருக்கிறவங்க வந்து இந்த ஸ்பைனல் கார்டு இருக்கா, முதுகு தண்டுபடம் இருக்குல்ல, அதனுடைய மூலம் தான் மூலாதாரம் சொல்லுவாங்க. ஓகே, தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு த எக்ஸ்கிரேட்டரி ஆர்கன். அதாவது நம்ம கழிவு பொருளை வந்து தள்ளக்கூடிய இடத்துலையுமே அந்த டிப்பும் வந்து பக்கத்துல தான் இருக்கும். ஓகே, அதுதான் மூலாதாரம். ஓகே, சில இதுல வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க மூலாதாரத்துக்கு அதிதேவதை இவர் இல்லையா, கணேசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து சுவாதிஷ்டானம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நாபி இருக்கு இல்லையா, நாபிக்கு கீழே பகுதி சுவாதிஷ்டானம், அது வாட்டர் பேட் அப்படின்ற மாதிரி இல்லையா. ஸோ விஷ்ணு தான் அங்க படுத்திருக்கார் அப்படிங்கிறதையுமே சொல்லுவாங்க. நாபி இல்லையா, நாபி வந்து இட் இஸ் அ மணிபுரா இல்லையா. அடுத்து வந்து இந்த ஹிருதயத்தாண்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அநாத்த சக்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்க சிவபெருமான்னு சொல்லுவாங்க, அநாத்தக்கு வந்து சிவபெருமான்னு சொல்லுவாங்க. விஷுத்தா இது வந்து விஷுத்த நாடின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல நம்ம எல்லாமே ஃப்ரண்ட் சைட்ல இருந்து பார்க்க கூடாது, இதுக்கு ஈக்குவலட்டா பேக் சைட்ல தான் அந்த வைப்ரேஷன், இந்த சக்கரங்கள் எல்லாமே எல்லாருக்குமே இருக்கு. எவ்ரி ஒன் இஸ் ஹேவிங். ஆனா அதை நம்ம தியான பயிற்சியில வந்து அந்த பொசிஷன்ல வந்து மனசை நிலைப்படுத்தி அந்த சக்கரத்தை வந்து செயல்படுத்தணும். ஆனா முதல்ல வந்து அந்த சக்கரத்தை வந்து ஒரு குரு தான் நமக்கு ஆக்டிவேஷனே பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்மளே நம்ம ஆக்டிவேஷன் பண்ண முடியாது. சிலது வந்து ஐ திங்க் இந்த சக்கரம் வந்து இயற்கையிலே வந்து எல்லாருக்குமே வந்து யூ வில் ஃபீல் தட் வைப்ரேஷன். அதாவது இந்த இடத்துல நீங்க மனசை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த ஆக்ஞா சக்கரம், இது வந்து ஆக்ஞா சக்கரம், இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்துல வந்து நம்ம மனசை நிலைப்படுத்தணும்னா அந்த இடத்துல யூ வில் ஃபீல் ஹெவினஸ். அதாவது இந்த ஆற்றல் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கனமான ஒரு நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அப்ப அந்த இடத்துல அந்த சக்கரம் வந்து இட் ஹஸ் பீன் ஆல்ரெடி ஓப்பன் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். நம்ம சும்மா இந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணினே இருந்தாலும் எதுவுமே தெரியலனாக்கா அந்த சக்கரம் வந்து ஆக்டிவேட்டே ஆகலை நமக்கு அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஐ திங்க் யோக பயிற்சியில பண்ணவங்களுக்கு இது எல்லாமே நல்லாவே தெரியும் இல்லையா. ஆக்ஞா, அடுத்து வந்து சகசிராரா. யோகிகள் எல்லாமே இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த சகசிராரா மூலியமா தான் வந்து அவங்க வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க.
தே வில் மேக் த அவங்களுடைய அதாவது பிராணன் விடுறதே வந்து இதன் மூலியமா ஆத்மா அது வழியா தான் போகணும். ஆமா அது வழியா போவாங்க. சில பேர் வந்து அதாவது கடைசி மோஷன் கூட போவாங்க இல்லையா, அது வந்து இந்த கீழே மூலாதாரத்துக்கு பக்கத்துல அந்த இதுல இருந்து போறது. ஆக்சுவலி 90% வந்து கீழே மூலாதாரம் தான், அந்த லாஸ்ட் ஏதாவது ஸ்டூல் பாஸ்ட் அப்படிதான் பார்ப்பாங்க இல்லையா. சில பேர் வந்து வாய் வழியாவும் விட்டுருவாங்க, அப்படின்னா இந்த மேல் பகுதியில. ஸோ அப்படி ஒன்னொன்னுமே ஒரு ஒரு மாதிரி ஓகே, விசுத்த நாடியில இருந்து அந்த இதுல இருந்து போறது சில பேருக்கு, சில பேருக்கு வந்து இங்க இருந்து போகும், சில பேருக்கு இங்க இருந்து போகும். இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த யோக பயிற்சிகள் நம்ம பண்ணது. எதுவுமே பண்ணாதவங்களுக்கு கண்டிப்பா மூலாதாரத்துல இருந்து தான் போகும். ஓகே, ஸோ அப்படின்னா பக்தி அற்ற நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க, நான் டிவோட்டிஸ் எஸ்பெஷலி, அவங்களுக்கு எல்லாமே இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருந்து தான் போகும். ஸோ அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ பிருது மகாராஜா எப்படி செய்யற, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் இது. ஸோ கூர்ந்து கவனிக்கணும் இந்த மொழிபெயர்ப்பை. நம்ம அவர் எப்படி அந்த தன்னுடைய பிராணனை விட்டார் என்பதை இந்த இடத்துல பார்க்கணும். ஸோ அவர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட யோகாசன முனையில் அப்படின்னா முக்தாசனம் அப்படிங்கிறது வந்து அதை சொல்லி கொடுத்தாங்க. இது வரைக்கும் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கேள்விப்படுறேன் இந்த மாதிரி ஆசனம் பேர். ஓகே, முக்திக்கான மார்க்கத்துக்கான ஆசனம் நினைக்கிறேன், இதை பயிற்சி செய்யறது. ஸோ இது ஆல்ரெடி அவர் யோகா ஆசனத்துல எல்லாமே பயிற்சி செஞ்சதுனால அவருக்கு இது சுலபமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி செய்ய முடியும். அதை தான் அவர் இப்ப இந்த இடத்துல செய்யறார். ஒரு குறிப்பிட்ட யோகாசனம் நிலையில் அமர்ந்து அப்படின்னா இந்த இடத்துல சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ஆசனம் எதுன்னா முக்தாசனம். தனது கணுக்காலினால் அப்படின்னா கணுக்கால் என்பது எது சொல்லுங்க நீங்க, கீழே அந்த ஆங்கிள் அந்த இது தானே சொல்றாங்க கணுக்கால் என்பது, கடைசி கீழே இல்லையா, அந்த கீழ் பகுதி கொலுசு போடுற இடமா மாதாஜி? கொலுசு பாதத்துக்கு கீழே மாதாஜி. ஹரே ஆமா கிருஷ்ணா. ஆமா, அதுதான் கணுக்கால் இல்லையா. சோ அதாவது கீழ் பகுதி அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எருவாயின் கதவுகளை அடைத்து அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த உள்ள பாடியில என்ன நடக்கிறது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும். ஆறுகள் ஓடுற மாதிரி ரத்தமும் எங்கெல்லாம் வந்து அக்னியினுடைய பாவத்தை வந்து கொண்டு வர்றது. இப்போ நம்ம அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை எல்லாமே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுனாக்கா சில இடங்கள்ல வந்து அது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபயர் இல்லையா, அக்னி ஜுவாலையினுடைய அந்த ஒரு வேகத்தை வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதை என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கதவை வந்து அடைத்து இல்லையா, அங்க வந்து ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு தியான பயிற்சிகளை செஞ்சவங்களுக்கு தான் இது தெரியும். ஸோ ஐ எம் நாட் யோகாத்துல வந்து நிறைய நான் பண்ணது கிடையாது. ஸோ மெடிடேஷன் நான் ஆனால் பண்ணேன், ஆனால் ரொம்ப ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்போ வந்து மெச்சூரிட்டியே கிடையாது, மைண்ட் மெச்சூரிட்டி கிடையாது. ஸோ என்னுடைய மென்டர் தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் இந்த சக்கரங்கள்லாம் நான் இவ்வளோ உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டா சொல்றேன், இங்க இருந்து தான் நீங்க பின்பகுதியில தான் நீங்க செய்யணும், இதெல்லாமே வந்து ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டுன்றது இன்னும் அந்த காதல இருக்கிறத வச்சுதான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். மனவளக்கலையில சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஐ திங்க் வாழ்க வளமுடன்ல கண்டிப்பா சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ என்னால ஃபோக்கஸ் பண்ணா மூலாதாரத்துல பண்ண முடியும், அடுத்து வந்து ஆக்ஞா சக்கரத்துல பண்ண முடியும், சகசராரில பண்ண முடியும். ஓரளவுக்கு விசுத்தியில வந்து அது வைப்ரேட் ஆகுது. மிச்சம் எந்த நாடியுமே என்ன இதுல வந்து ஒர்க் ஆகுறது கிடையாது. ஸோ இதை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்திருக்கேன். ஆக்ஞா சக்கரத்துல கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஆமா, எல்லாருக்குமே அது சுலபமா கிடைக்கும். ஆக்ஞா சக்கரம் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஈஸியா கிடைக்கும். மாதாஜி தலைவலி வந்துடும் மாதாஜி. ஆமா, நிறைய நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது, கொஞ்ச நேரம் பண்ணலாம். அப்ப என்ன பண்றாங்க, அந்த இடத்தை அதாவது அடைத்து, கதவுகளை அடைத்து இடது மற்றும் வலது கொண்டை கால்களினால் அப்படின்னா கெண்டை கால்கள்னாக்கா அந்த பெரிய விரலா, கெண்டை கால் என்பது அழுத்தி இல்லையா, சாச காற்றை படிப்படியாக மேல் ஏற்றி அப்படின்னா இது நின்னுட்டே இருப்பாங்க போல இருக்கு, நின்னுட்டு பண்ணக்கூடிய ஆசனம் போல இருக்கு. ஏன்னா அமர்ந்து செய்யக்கூடிய ஆசனம் கிடையாது இல்லையா. கெண்டை கால்னா சோ 2 விரல், 2 வலது மற்றும் இடது கெண்டை கால் என்று சொல்லும் பொழுது ஒண்ணு இது வஜ்ராசனத்துல கூட பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்சுது. we can do it இந்த வஜ்ராசனா. ஏன்னா ஒரு பெரிய கட்டை விரலை வந்து இன்னொரு கட்டை விரல் மேல நம்மளால அழகா பதிய வைக்க முடியும். ஐ திங்க் வஜ்ராசனம் ஆல்சோ இஸ் பண்ண முடியும். யாராவது வஜ்ராசனத்துல அமர்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மூலம், இந்த பௌத்திரம் இதுல எல்லாம் வரக்கூடிய வியாதிகள் எல்லாமே வந்து வராது அவங்களுக்கு. யூ டூ த யோகாசனா, வஜ்ராசனால உட்கார்ந்து சில ஆசனங்கள் எல்லாம் செய்யும் போது நமக்கு எல்லாமே வந்து பாடி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பர்ஃபெக்ட். ஆக்சுவலி நம்ம யாரையாவது சேவிக்கணும்னா கூட நம்ம வஜ்ராசனத்திலிருந்து சேவிக்கணும், அது ரொம்ப நல்லது ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே கீழே விழுந்து டபக்கன் விழுந்து சேவிக்கிறோம். ஆனா நாம இப்படி வஜ்ராசன விதத்துல அமர்ந்து நாம சேவிக்கணும். தட் வில் ஹெல்ப் நம்முடைய பாடி. எப்ப அந்த 2 காலுமே வந்து பிளாட்டா பிரஸ் ஆகும் இல்லையா,
அப்போ நம்ம உடல்ல வந்து இந்த முட்டி வலி இதெல்லாமே வந்து இருக்காது. வஜ்ராசனம் வில் ஹெல்ப் ஆக்சுவலி. ஒரு ஆசனத்திலுமே வந்து நன்மைகள் உண்டு. அதை நாம பழகிக்கணும். இன்று வரைக்கும் என்னால வஜ்ராசனத்துல வந்து தரையில உட்கார முடியாது. ஜஸ்ட் ஐ கேன் சிட் அந்த ஏதோ ஒரு சாஃப்டான மெட்டீரியல் வந்து கால் பகுதியில வச்சுட்டு தான் உட்கார முடியும். ஸோ ரொம்ப வருஷா இருந்தேன் நான். இப்போ எவ்வளவு பரவாயில்ல. டெய்லி ஐ எம் பிராக்டிசிங் அந்த வஜ்ராசனம் மட்டும். வஜ்ராசனம் அதாவது சின்ன குழந்தைகள்லாம் அந்த மாதிரி ஈஸியா உட்காந்துக்கிறாங்க. மேல உட்கார சின்ன குழந்தையில அவங்களுக்கு வந்து ஈஸி. இட் இஸ் ஈஸி. ஆமாங்க. இப்ப நாமெல்லாம் உட்கார முடியாது. நம்ம பாடி ஆல்ரெடி என்ன ஆச்சு, ஒரு மாதிரி கட்டியாயிடுச்சு நம்ம பாடி இல்லையா? ஸோ இனிமே வந்து வளைக்கணும்னா ஃபிளெக்சிபிள் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி தான் நம்ம பண்ண முடியும். ஓகே. ஸோ 6 months நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னால வந்து தரையில ஒரே ஒரு நிமிஷம் கூட உட்கார முடியாது. வஜ்ராசனம் போட்டு வலி, கால் வலி எடுக்கும் 2 காலுமே. ஏன்னா அது இப்படி இந்த இடத்துல பிரியும் பொழுது இந்த ஜாயிண்ட் இடத்துல வந்து வலிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அது மாதிரி இந்த வஜ்ராசனம் எனக்கு தெரிஞ்சு இது வஜ்ராசனத்துல அமர்ந்துதான் செய்யக்கூடியதுன்னு நினைக்கிறது. வயசான காலத்துல சிலதெல்லாம் விட்டுணும் மாதாஜி, பிரச்சனை வந்துருக்குது. ஆமா. நான் கூட தலைக்கழுவிட நின்று இருந்தேன். ம். எல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணதெல்லாம் தேவையில்லை. இனிமேலாம் பிரச்சனை ஆயிடும் சில நேரத்துல. ம். அதாவது பழைய நிலைமையில இருக்காது எலும்பு சக்தி எல்லாம், ஆமா. பிரச்சனை ஆயிடும். டெய்லி பண்றவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்றான். ஆமா. அதே பண்ணிட்டு இருக்கவங்க ஒன்றும் இல்லை. Correct. நம்மளுக்கெல்லாம் அது வந்து சிரமம் வந்துடும். சிலரும் அவாய்ட் பண்ணிடணும். ஆமா. மூச்சு பயிற்சி இதெல்லாம் கரெக்டாக செய்யலாம். அதை வச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆமா. டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்றவங்களுக்கு எப்பவுமே ப்ராப்ளம் வராது. பிராக்டிஸ் பண்ணாதவங்க எப்பயோ ஒரு நாள் செய்யறவங்க வந்து கண்டிப்பா டேக் த அட்வைஸ். ஒரு யோகா டீச்சருடைய அட்வைஸ்ல தான் நம்ம செய்யணும். போன் ஸ்ட்ரென்த்தே தெரியாது மாதாஜி. போன் ஸ்ட்ரென்த் என்னது நமக்கு தெரியாது. ஆமா. போன் ஸ்ட்ரென்த் முக்கியம் இந்த காலத்துல. ஆமா. சுவாச காற்றை படிப்படியாக அப்படின்னா கீழ இருந்து அப்படியே மூலாதாரத்துல இருந்து நீங்க வந்து ஏற்றி, ஐ திங்க் இந்த கெண்டை கால்கள் அப்படின்னா இது 100% இது வஜ்ராசனத்துல உட்காந்துதான் பண்றது. ஸோ அதுதான் நமக்கு வந்து நம்ம அமரக்கூடிய போஸ்டரும் வந்து மூலாதாரம் வந்து அந்த அதாவது காலினுடைய பின்பாகத்துல வந்து வச்சு அழுத்துவோம் நம்ம இல்லையா, அமரக்கூடிய இந்த போஸ்டர். ஸோ இது எல்லாமே அந்த ப்ரெஷர் கொடுத்து நாம் என்ன பண்றோம், மூலாதாரத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அங்கே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த சுவாச காற்றை வந்து இழுத்துட்டு வரணும். ஒவ்வொரு படிப்படியா சுவாதிஷ்ட சக்கரத்துக்கு வரணும். அப்படி ஃப்ரீ ஃப்ளோ வரணும். ஒரே அப்படியே அந்த அந்த பயிற்சி எப்படி இருக்கணும்னாக்கா, எடுத்த உடனே நமக்கு இந்த பயிற்சி வராது. ஒரு சக்கரத்திலுமே வந்து எடுத்துட்டு வந்து நிறுத்தி அந்த சக்கரத்தை வந்து ஆக்டிவேஷன் பொசிஷன்ல வந்து கவனிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து, ஏன்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா அங்கேயே பிளாக் ஆயிடும். அதனால வந்து மூலாதாரத்துல இருந்து இழுக்கணும். இன்ஹலேஷன் அண்ட் எக்ஸலேஷன் இல்லையா, படிப்படியாக என்ன ஆகும்னாக்கா மேலே உந்தி சூழியினை கடக்குமாறு செய்து. உந்தி சூழி என்பது என்னது, நாபி. அந்த நாபி பகுதி கூட பின்பகுதியில தான் அந்த சக்கரம், இந்த முதுகு தண்டு வடத்துலதான் எல்லா சக்கரங்களுமே இருக்கிறது நமக்கு. ஓகே, அந்த பகுதியில தான் நம்ம வந்து பாக்குறது. ஆனா ஃப்ரண்ட் சைட்ல நம்ம எல்லாமே அந்தந்த நிலையில சொல்றோம். ஆனா உண்மையிலே பேக் சைட்ல தான் அந்த சக்கராஸ் எல்லாமே இருக்கிறது. ஆக்சுவலி நம்ம பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் அந்த பின்பக்கம் ஆக்டான் நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா? நம்ம வந்து ஆமா பின்பக்கத்துல தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் வைக்கணும். வி ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த சக்ராஸ். மனசை வந்து அந்த சக்கரங்கள் மீது நம்ம வந்து நிலைப்படுத்தணும். அப்ப அந்த சக்கரங்கள் வந்து கனமான ஒரு போஸ்டரை வந்து கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல எனர்ஜி லெவல்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த சக்கரம் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம என்னதான் ஃபோக்கஸ் பண்ணாலும் அந்த அங்க எதுவுமே ஏற்படலைன்னா அந்த சக்கரம் வந்து வேலை செய்யலைன்னு அர்த்தம். அதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது இதயம் மற்றும் கண்டத்திற்கு இந்த கழுத்து இல்லையா கொண்டு வந்து முடிவில் அதனை 2 புருவங்களுக்கு மத்தியில வந்து நிலை நிறுத்துமாறு செய்தார். யாரு செய்தார்? இவர் வந்து இந்த பிராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காரு ஆல்ரெடி. இவ்வாறு அமரும் யோகாசன நிலை முக்தாசனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இல்லையா. நம்ம சர்ச் பண்ணா கூட வந்துருமோ என்ன, முக்தாசனம் போஸ்டர் இல்லையா, போஸ்டர் ஆஃப் முக்தாசனம். கோமுகாசனம், போஸ்டர் ஆஃப் முக்தாசனம். தெரியல, முக்தாசனம் எங்கேயுமே அது கரெக்டா வரல. ஐ திங்க் ஏதோ எல்லாம் வீடியோஸ் நம்ம ஆன் பண்ண முடியாது, அதனால பிக்சர்ஸ் இல்ல. முக்தாசனம் வந்து நம்ம யாராவது யோகா டீச்சர்கிட்ட தான் கேட்கணும். ஸோ யாராவது யோகா பயிற்சி பண்றீங்கன்னா நீங்க முக்தாசனத்தை பத்தி கேளுங்க. சரிங்களா? எனக்கு தெரிஞ்சு அது வஜ்ராசனம் போஸ்டர்ல தான் வரணும். ஓகே,
யோக பயிற்சினை ஒண்ணு நம்ம பத்மாசனம் உட்காருவோம், இல்லைன்னா வந்து வஜ்ராசனம் உட்காருவோம் இல்லையா, 2 போஸ்டர், இல்லைன்னா நின்னுட்டு பண்றது. 3 விதமான நிலைகள் தான் நம்ம பேசிக்கா யூஸ் பண்றது. ஸோ இப்பொழுது அதற்குரிய விதிகளை உண்பது, உறங்குவது, இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன மாதிரியான உணர்வு கொண்டு இருக்கணும் நம்ம இல்லையா அப்படின்னா, பௌதிகத்திலிருந்து முற்றுமே நம்ம வந்து துறந்து இருக்கக்கூடிய நிலை இல்லையா. இது எல்லாமே பிராக்டிஸ். உணவு பயிற்சி இல்லையா, சத்துவமான உணவு, அளவு மிதமான உணவு, இது எல்லாமே. உறங்குவதும் மிதமா உறங்கணும், நிறைய உறங்கக்கூடாது, நிறைய வீழ்ச்சி இருக்கக்கூடாது, இப்படி எல்லாத்துலயுமே பக்குவம் அடைஞ்சிருக்கணும். பின்னரே அமர்ந்து செய்யும் பல்வேறு ஆசனங்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. யாருக்கு வேணாலும் எந்த ஆசனமே சொல்லி கொடுத்துட மாட்டாங்க. இட் வில் டேக் டைம். யோக பயிற்சியில வந்து இறுதி லட்சியம் என்னவென்றால், ஒருவன் தான் விரும்பிய பொழுது அவன் உடலை விட்டு விடுவதற்கான சக்தியினை அளிக்கும் என்பதுதான். யோகா வந்து நமக்கு அந்த பயிற்சி வந்து கொடுக்குது இல்லையா. யோக பயிற்சியை டெய்லி பண்றவங்க இதை வந்து கண்டிப்பா செய்ய முடியும். ஒருவன் யோக நிலையினை உச்சியினை அடையும் பொழுது இவ்வுடலில் எத்தனை காலம் வாழ விரும்புகின்றானோ அத்தனை காலம் வாழலாம். யோகத்தில் முழு நிறைவு பெறாத காலம் வரை அவன் தன் உடலை விட்டு பிரபஞ்சத்திற்கு உள்ளேயும் வெளியும் இல்லையா, அஸ்ட்ரல் டிராவல்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க, செய்வாங்க. எங்கு வேணாலும் செல்லலாம். சில யோகிகள் தங்கள் உடலை விட்டு நீங்கி சொர்க்கத்திற்கு சென்று இல்லையா, அங்க சோமபானத்தை குடிச்சிட்டு கூட வருவாங்க. அங்கல்ல இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் வேஸ்ட். அந்த யோகா பயிற்சிகள் அவங்க பெற்ற அந்த ஆற்றல் வந்து தேவையற்ற ஒரு செயலுக்காக அவங்க வந்து அது எல்லாமே எனர்ஜி தான் இல்லையா. ஒரு முறை அது வந்து ட்ரெயின் ஆயிடுச்சுன்னா மீண்டும் நீங்க வந்து ஃபில் பண்ணணும். அது மீண்டும் யோக பயிற்சிகளை வந்து ஈடுபட்டு அந்த ஆற்றலை வந்து நம்ம பெருக்கிக் கொள்ளணும். அவர்கள் சொர்க்கத்தில் உள்ள இன்பங்களை பற்றி கூட கவலைப்படுவது கிடையாது இது இல்லையா. இது வந்து புத்தியில வந்து உயர்ந்தவர்கள் வந்து இதெல்லாம் தேவையற்ற ஒன்று என்று அவங்க அதுல ஈடுபட மாட்டாங்க. ஆனால் அவர்கள் வீடு பேறு பெற்று முழுவர் கடவுளிடம் திரும்பி செல்வதிலே ஆர்வமுடையவராக இருக்கின்றனர். இச்லோகம் கூறுவதில் நின்று பிருத்து மகாராஜா சொர்க்கலோகத்தை அடைய வேண்டும் என்று விரும்பியவராக தெரியவில்லை இல்லையா. சோ அவர் வந்து இறைவனடி திருப்பாதங்களுக்கு செல்லணுன்றதுக்காகத்தான் அவருடைய பக்தி தொண்டு வந்து செய்கின்றிருக்கார். பிருத்து மகாராஜா கிருஷ்ண உணர்வினை பெற்றவுடன் வந்து இது போன்ற யோக பயிற்சிகளை எல்லாம் நிறுத்தியவர் தான் என்றாலும் முழுமுதற் கடவுளை தான் விரைந்து அடைந்து விட வேண்டும் என்ற தீரா ஆசையினால் அவர் முன்பு செய்த யோக பயிற்சிகள் மூலம் பிரம்மபூத நிலையினை அடைய வேண்டும் என்று விரும்பினார். அப்படின்னா அந்த நிலை அடையும் பொழுது, அதாவது இந்த உடலில் இருந்து இந்த ஆன்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரிந்த நிலை அப்படின்ற நிலையில இருக்கும். அவங்களால அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். உடலை வந்து அவங்க பிரித்து எடுத்துருவாங்க. ஸோ தே வில் நாட் ஹாவ் தட் உடல் ரீதியான அந்த உணர்வுகள், உடலோடு தான் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும்ன்ற அந்த நிலை எல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்காது. வெறும் ஆன்ம தளத்துல மட்டும் அவங்க நிலை பெற்றிருப்பாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட அதுதான் வந்து பிரம்மபூத நிலை என்று, பிரம்ம நிலை என்று சொல்லப்படுவது. அது பேரானந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய நிலை அது இல்லையா. சோ மேலும் ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட யோகாசன நிலையில் அமர்ந்து விடுதலை பெறுவதற்காக மேற்கொள்ளும் முக்தாசனம் ஆகும். அதன் மூலம் குண்டலினி சக்கரணத்தை வெற்றிகரமாக அடைந்து தனது உயிரை படிப்படியாக அந்த சுவாசத்தை, அதாவது வெளியே எடுத்துட்டு வருவாங்க. சுவாசம் வந்து இன்ஹலேஷன் அண்ட் எக்ஸலேஷன். உள்ளுக்குள்ள வந்து ஃப்ரீயா வந்து எல்லா சக்கரத்து வழியா எடுத்து வருவாங்க. ஆனா வெளிப்புறம் வரும்போது எந்த சக்கரத்துல இருந்து அவங்க விடணும்னு அவங்க டிசைட் பண்ணி அதை எடுத்துட்டு போவாங்க. ஓகே, இட் இஸ் ஆல் டிபெண்ட் ஆன் த யோகி. ஓகே, ஒருத்தர் வந்து அநாத சக்கரம் மூலியமாகவே போகணும்னு நினைப்பார், ஒருத்தர் வந்து சகசிராரால போகணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா. இதெல்லாமே வந்து அவங்களுடைய விருப்பம். ஜென்ரலி மெடிடேஷன்ல வந்து இந்த அநாத்தை வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வேர். ரெண்டாவது வந்து சகசிராரா வந்து வெரி ஹையஸ்ட். ஸோ அது வந்து ஒரு யோகியால இல்லையா, துறவியால மட்டும்தான் செய்ய முடியும். அதுக்கும் அவர் கடின பயிற்சிகள் செய்திருக்கணும். அப்படிப்பட்டவங்களால மட்டும் தான் செய்ய முடியும். அது யாருக்குமே வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது. ஸோ அந்த உயிரை படிப்படியாக மூலாதார சக்கரத்தில், ஏன்னா நம்மளோட உயிர் வந்து எங்க, அதாவது அது இயங்குகின்றது என்ற விதம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மூலாதாரத்துல இருந்து தான் கொண்டு வருவாங்க. சுவாதிஷ்டானா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வந்து அங்கிருந்து மணிப்புர சக்கரம், அநாத சக்கரம், விசுத்த சக்கரம் போன்றவற்றை தாண்டி இறுதியாக ஆக்ஞா சக்கரத்தினை வந்து அடைவதற்கானதாகும். இந்த இடத்துக்கு வந்து நிறுத்துவாங்க. தனது இரு புருவங்களுக்கு மத்தியில் உள்ள ஆக்ஞா சக்கரத்தை ஒரு யோகி அடையும் பொழுது அவர் பிரம்மரந்தம் என்பதை, அதாவது மண்டை ஓட்டின் துளையின் மூலம், பிரம்மரந்தம் என்பது இங்க இல்லையா, அதாவது உச்சி, அந்த உச்சியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஊடுருவி அவர் விரும்புகின்ற எந்த லோகத்தையும் வந்து அவர் தெய்வீகமான வைகுண்ட லோகத்தையும் அல்லது கிருஷ்ண லோகத்தில் இருந்தாலும் அவர் அடைகின்றார். ஆயினும் கிருஷ்ண உணர்வு பெற்றவர்களோ அல்லது பக்தி யோகத்தில் பயில்பவர்களோ சவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், இதெல்லாம் முக்தாசனம் போன்றவற்றை ஈடுபடாமலே முழுமுதற் கடலை அடைவார்கள். இது பக்தர்களுக்கு ரெக்கமெண்டட் கிடையாது.
அவர் அதை பயிற்சி செய்ததால அவர் அவ்வாறு செல்கின்றார். அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். பிரம்மபூத நிலைக்கு வராத ஆன்மீக வானத்தை ஒருவரால் அடைய முடியாது. ஸோ பிரம்மபூத நிலைக்கு வரணும்னா எப்படி இருக்கணும்? ஆசைகளற்று, இல்லையா, பௌதிக ஆசைகள் இன்னும் விருப்பு வெறுப்பு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு வரணும். ஸோ பகவத்கீதை 14.26 மாம்சயோ விசாரிமே பக்தி யோகேன சேவத்தே சகுணான் சமதி கேட்யான் பிரம்ம பூயாய கல்பத்தே. பக்தி யோகத்தை பயிலும் பக்தி யோகியானவர் எப்பொழுதும் பிரம்மபூத நிலையிலேயே இருக்கின்றார். ஸோ இதுக்கு ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம இந்த சக்கரங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு தான் நிறுத்தணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. யூ நோ நீட் டு வரி அபவுட் தட். ஒன்லி இறைவனை ஹிருதயத்துல நிறுத்தி நாம பக்தி தொண்டை பயிற்சி செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னாக்கா we will attain that. இந்த புலன்கள் எல்லாமே தானாகவே பக்குவம் அடையும், மனதும் பக்குவம் அடையும், புத்தியும் பக்குவம் அடையும். அப்ப முழுசுமே நாம இறைவனிடத்துல நம்மள நாம அர்ப்பணிக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள். சோ இது இந்த பயிற்சியெல்லாம் செஞ்சுதான் நம்ம பக்குவம் அடையணும்னு அவசியம் இல்லை. பக்தி தொண்டு செய்து அதாவது சுலபமான முறையில நாம இதை செய்ய முடியும். இப்போ ஜானகிராமன் பிரபு சொன்னார் இல்லையா, ஒரு காலகட்டம் வந்த பிறகு நம்ம அந்த யோக பயிற்சிகள் செய்ய முடியாது. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆர்கன்ஸினுடைய ஏஜிங் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேறு வித நிலையில இருக்கும். சிறு பிராயத்துல இருந்த அதே பலத்தை நம்ம வயோதிக காலத்துல செய்ய முடியாது. ஆனா ஒரு சிலர் கண்டினியூஸா கடைசி வரைக்கும் செய்வாங்க. வயோதிகமான பிறகு கூட 80 வயது 90 வயது வரைக்கும் செய்யக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க. ஆனா அவங்க அன்றாடம் பயிற்சி செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. எப்பயோ ஒரு நாள் செஞ்சுட்டு ஒரு நாள் கண்டிப்பா நாம பார்க்க கூடாது, அது தவறு. சோ பிரம்மபூத நிலையிலே இருந்து தகுதி பெற்ற பக்தன் தன் மரணத்துக்கு பின் தானாகவே ஆன்மீக வானத்தை அடைந்து முழுமுதற்கருடன் செல்கின்றான். இதனால் ஒரு பக்தன் தான் குண்டலினி சக்கரம் போன்ற 6 சக்கரங்கள் ஒன்று மாற்றி ஒன்று கூறாமல் இருந்து விட்டோமே என்று வருத்தம் தேவையில்லை. இதை பத்திலாம் நம்ம வருத்தப்பட வேண்டாம். ரித்து மகாராஜ் அது ரொம்ப சுலபமான செயலும் கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. இந்த குண்டலினி பண்றது அவ்வளவு ஈஸியான பயிற்சி கிடையாது. சோ இம்முறையினை அவர் ஏற்கனவே பயிற்சி செய்தவர் என்பது ஒன்று. மேலும் அவர் இயற்கையாக தனக்கு மரணம் வரும் வரை காத்திருக்க அவருக்கு விருப்பமில்லை. இது யோகிகள் செய்யக்கூடியது. முன்னாடியே இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கிடணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க இந்த குண்டலினி இதை பயிற்சி செஞ்சவங்க அவங்க கண்டிப்பா இந்த இடத்தை விட்டு செல்ல முடியும். ஆகையினால் அவர் அந்த ஷட்சக்கர ஊடுருவும் முறையினை பயனை பெற்று தன்னுடைய விருப்பத்திற்கு உடலை விட்டு நீங்கி ஆன்மீக வானத்தை விரைவாக அடைய வேண்டும் என்று விரும்பினார். அதன் பிரகாரமே அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கவும் செய்தார். ஓகே, நாம 15வது ஸ்லோகம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வாறு அவர் தன்னுடைய உடலை நீத்தார் என்பது இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. முக்தாசனம் இல்லையா? சோ முக்தாசனத்துல அந்த கணுக்கால் இல்லையா, அந்த கால் கணுக்கால், ஐ திங்க் இது மோஸ்ட்லி வஜ்ராசனத்துலதான் உட்கார வேண்டி இருக்கும். அதான் நமக்கு மூலாதாரம் கனெக்டிவிட்டி கூட அந்த இடத்துல வரும். கண்டிப்பா வஜ்ராசனத்துலதான் மூலாதாரத்தை அடைக்க முடியும். ஆமா, வஜ்ராசனத்துலதான் அமரணும். சோ அந்த நிலையில பிரஷர் அந்த கணுக்காலுக்கு வரும். அதன் பிறகு அவர் மூலாதாரத்தின் மீது அந்த தியானம் செய்யக்கூடிய நபர் மூலாதாரத்தின் மீது மனசை நிலைப்படுத்தி இல்லையா, அந்த இடத்துல மேலும் அதே மாதிரி எல்லா இடத்துலயுமே அந்த வைப்ரேஷன் இருக்கிற இடம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு சக்கரமே ஆக்டிவேட் ஆயிருக்குன்னா அந்த இடத்துல யூ வில் ஃபீல் தட் ஹெவினஸ் இருக்கும். ஒரு எனர்ஜி லெவல்ஸ் நம்மளால இப்ப நீங்க உட்கார்ந்து இந்த போஸ்டர் வைக்கும்பொழுது கூட இந்த சென்டர் பாகத்துல உங்களுக்கு அந்த கனமான ஒரு சூழ்நிலை வைப்ரேஷன் கண்டிப்பா தெரியும். எல்லாருக்குமே உண்டு, எவ்ரி ஒன் ஆஸ். ஆனா அதை நம்ம பயிற்சி செய்து நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து கத்துண்டு செய்யணும். நாமளா தவறான செயல்கள் செய்யக்கூடாது. ஏன்னா எந்த இடத்துல போய் நம்ம ஸ்டக் ஆயிட்டோம்னாக்கா அதுல இருந்து வெளியில கொண்டு வரதுக்கு ஒரு ஆள் கண்டிப்பா தேவை. சோ அதனால நாமளே ஒருத்தர் ஆசான் இல்லாம இந்த செயல்கள் ஆசனங்கள் செய்யக்கூடாது. எஸ்பெஷலி தியான பயிற்சிகளுக்கு ஒரு பயிற்சி பெற்ற குரு அவர்கிட்ட இருந்து தான் கத்துக்கணும். இப்ப போய் பிராக்டிக்கலா ஒரு யோகா பயிற்சி பண்ணிட்டு கத்துட்டு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அந்த இதுல குண்டலினி எல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது. கண்டிப்பா they should be spiritually elevated-ஆ இருக்கும். மனவளக்கலையில கூட மாதாஜி ஆகினை தவம் செஞ்சு அப்படியே தலைவலி கூட வந்துடும் மாதாஜி. அவங்க உடனே அந்த வார கடைசியில மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு போய் சொல்லுவாங்க, சாந்தி தவம் செய்யுங்க. எந்த லெவலுக்கு நம்ம அதுல எடுத்துட்டு போகணும், தட் இஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் எ லெவல். அந்த லெவலை நம்ம தாண்டக்கூடாது. அதுல போயிட்டு வரும்பொழுது ஒருத்தர் அந்த ஆற்றல் கையில வச்சிருக்கிறவங்க சும்மா அப்படி தொட்டா கூட அது ரிலாக்ஸ் ஆயிடும்.
அந்த அளவுக்கு யோக பயிற்சியில இருக்கணும். அப்படிப்பட்டவங்க தான் இது. நான் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து கத்துண்டேன். அப்போ அந்த மாதிரி நடந்தது. ஸோ எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த அவர் வந்து வாஸ் ஏபிள் டு சும்மா டச் பண்ணி அதை வந்து வித்தின் ஏ செகண்ட் வந்து அந்த வலியிலிருந்து நிவாரணமும் பெற்றார்கள். ஸோ அதனால இட் இஸ் நாட் ஈஸி. அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து பயிற்சி பண்ணியிருக்காரு. எஸ் பிராக்டிஸ்ட். ஓகே, அவர் சிறு பிராயத்திலேயே வந்து குருவை அடைந்து அவர் வந்து தீட்சை பெற்று அந்த மாதிரி வந்து பண்ணார். நாமெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஓகே, இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஓகே, நமக்கெல்லாம்